இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறோம். మా యొక్క పిలుపుని అందుకొని ఈ యొక్క కొనసాగించి జరిగే వేద పఠన కూటముల యొక్క రెండవ దినమునకు వచ్చినటువంటి మీకందరికీ కూడా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామమున మా యొక్క శుభాభినందనలు తెలియజేయుచున్నాము. நாம் இந்த நாட்களில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையின் அடையாளங்கள் என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு தேவனுடைய திருவசனங்களை தியானித்து வருகிறோம். ఈ దినాలలో మనము యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ యొక్క సూచనలు అనేటువంటి శీర్షిక క్రింద పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయముతో దేవుని యొక్క వాక్యాధారములను మనం ఈ దినాల్లో ధ్యానించుచున్నాము. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை வாசிக்கும்போது మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములను మనం చదివినప్పుడు பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து வானத்திலிருந்து ஒரு அடையாளத்தை தங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். అప్పుడు పరిసయ్యులను సద్దూకరులు వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు ఆకాశము నుండి ఒక సూచక్రియను తమకు చూపుమని ఆయనను అడిగిరి. அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, அஸ்தமனமாகிற போது செவ்வானம் விட்டிருக்கிறது, அதனால் வெளிவாங்கும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். దానికి ఆయన ఇట్లనిను, సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎర్రగా ఉన్నది గనుక వర్షము కురియదనియు చెప్పుచున్నారు. உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரமுமாய் இருக்கிறது, அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ఉదయమున మీరు ఆకాశం ఎర్రగాను మబ్బుగాను ఉన్నది కనుక నేడు ఇలాగున ఒక గాలివాన వీచునని చెప్పి మీరు వివేచించుచున్నారు. மாயக்காரரே, வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே. వేషధారులారా, ఆకాశపు వైఖరి వివేచించుటకు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? అయితే కాలములను సూచనలను మీరు వివేచింపలేరా అని అడగబడెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு விரும்புகிறார். ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ కాలములను సూచనలను వివేచించినటువంటి స్థితిలో కనబడవలెనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కోరుచున్నాడు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்றைக்கு எந்த காலகட்டத்தில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை நீ நிதானித்து அறிந்திருக்கிறாயா? ఈ దినమందు నువ్వు ఎటువంటి ఒక కాలఘట్టమునకు నువ్వు వచ్చి ఉన్నావు అన్నటువంటి స్థితిని దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావా? முழு உலகத்திலும் அனுதினமும் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிற சம்பவங்களை ஒன்று கேட்டோ அல்லது பார்த்தோ அறிந்திருக்கிற நீ எந்த இடத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை உணர்ந்திருக்கிறாயா? లోకములో జరుగుతున్నటువంటి సంభవములను ఒకవేళ నువ్వు విని ఉండవచ్చును, లేక నువ్వు చూచి ఉండవచ్చును. ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఎటువంటి ఒక స్థితిగతిలో నిలవబడి ఉన్నావు అన్నటువంటి స్థితిని నువ్వు గ్రహించి ఉన్నావా? மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమును మనం చదువునప్పుడు கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒலிவமலையில் இருந்தபோது சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து 2 கேள்விகளை கேட்டார்கள். ప్రభు యేసు ఒలీవ కొండ మీద ఆయన కూర్చొని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి 2 ప్రశ్నలు అడిగిరి. ஒன்று, உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? அந்த ஒரே கேள்வியில 2 காரியங்கள். உம்முடைய வருகைக்கும் என்று சொல்லும்போது உம்முடைய ரகசிய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் உள்ள அடையாளம் என்ன? ఇక్కడ నీ రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలేవి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఇక్కడ 2 కార్యములు అడగబడుచున్నవి. ఒకటి రాకడ అని చెప్పినప్పుడు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడగా కనబడుచున్నది, యుగ సమాప్తనగా యుగాంతమునది బయలుపరచుచున్నది. இந்த அதிகாரம் முழுவதும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2 வித அடையாளங்களை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்திருக்கிறார். ఈ యొక్క అధ్యాయములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు 2 కార్యములను
ప్రవచన రీత్యా చెప్పబడినటువంటి కార్యములను సూచనలుగా బయలుపరిచి ఉన్నాడు. ஒன்று அவருடைய ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக இந்த உலகத்திலே சம்பவிக்கிற அடையாளங்கள். ఒకటి ఆయన యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా ఈ యొక్క లోకములో సంభవించినటువంటి కార్యములు. இரண்டாவதாக இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு முன்பாக நடைபெறக்கூடிய அடையாளங்கள். రెండవది ఈ యొక్క యుగ సమాప్తికి ముందుగా జరుగునటువంటి సూచనలుగా కనబడుచున్నవి. இவையெல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்களாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். ఈ కార్యములన్నీ కూడా ప్రవచన రీతిగా ప్రభువైన యేసు ఈ అధ్యాయములో తెలియపరిచి ఉన్నాడు. இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக நிறைவேற வேண்டிய தீர்க்க தரிசன அடையாளங்களை நாம் 4 பிரிவாக பிரிக்கிறோம். మనము యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా జరగవలసిన సూచనలు అనేవి 4 భాగములుగా మనం విభాగించుచున్నాము. ஒன்று பூமியிலே நடைபெறக்கூடிய அல்லது நிறைவேறக்கூடிய அடையாளங்கள். ఒకటి భూమి మీద జరగవలసినటువంటి సంభవించవలసిన సూచనలు. இரண்டாவது வானத்திலே நிறைவேறப் போகிறதான அடையாளங்கள். రెండవది ఆకాశమందు కనబడవలసినటువంటి సూచనలు. மூன்றாவது யூதர்கள் மத்தியில் அல்லது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் நிறைவேறப் போகிறதான அடையாளங்கள். మూడవదిగా యూదుల మధ్యలో అనగా ఇశ్రాయేలీల మధ్యలో జరగవలసినటువంటి సూచనలు. நான்காவது தேவ ஜனங்கள் மத்தியில் அல்லது சபையில் நிறைவேறப் போகிறதான அடையாளங்கள். నాలుగవది దేవుని యొక్క జనుల మధ్యలో అనగా సంఘము మధ్యలో జరగవలసినటువంటి సూచనలై ఉన్నవి. இந்த 4 விதமான அடையாளங்களையும் இந்த ஒரே அதிகாரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்திருக்கிறார். ఈ యొక్క 4 విధమైనటువంటి సూచనలను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క అధ్యాయములోనే ప్రవచనాసారముగా వ్రాయబడినటువంటి కార్యములను ఆయన తెలియపరిచి ఉన్నాడు. நாம் நேற்றைய தினத்திலே இதுவரையிலும் இந்த உலகம் சந்தித்திருக்கிற கொரோனா, அந்த கொரோனாவினுடைய 3 அலைகளை குறித்து நாம் நேற்றைய தினத்திலே தியானித்தோம். నిన్నటి దినమందు మనము ఈ యొక్క ప్రపంచమంతయు ఎదుర్కొనినటువంటి కరోనా యొక్క 3 అలలు ఎలాగున వచ్చి ఉన్నవి అనేటువంటి కార్యములు నిన్నటి దినమందు ధ్యానించి ఉన్నాము. இந்த கொரோனா என்கிறதான இந்த வியாதி முதலாவது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததா? ఈ కరోనా అనేటువంటి ఒక వ్యాధి దేవుని యొద్ద నుండి అది వచ్చి ఉన్నదా? இல்லை பலரும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது போல பேசிக் கொண்டிருக்கிறது போல பிசாசினிடத்திலிருந்து வந்ததா? లేక అనేకులు దీని గురించి మాట్లాడుకొనుచున్నట్లుగా ఇది సాతాను యొద్ద నుండి వచ్చి ఉన్నదా? அல்லது ஒரு கூட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு கூட்ட ஞானமுள்ள நபர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பது போல இது ஒரு பயோவாரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறதா? లేక లోకంలో ఉన్న పరిశోధకులు లేక విజ్ఞానులైన వారు మాట్లాడుకొనుచున్నట్లుగా జీవన సంబంధమైన కార్యములను బట్టి ఇది ఒక పోరాటముగా యుద్ధముగా కలుగుచున్నదా అన్నటువంటి ప్రశ్న ఉన్నది. இந்த கேள்வியோடு கொரோனா முதல் அலை வந்தபோதே, கொரோனா துவங்கிய போதே ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது கர்த்தர் கொடுத்த பதில் என்ன என்பதை நாம் நேற்றைய தினத்திலே கேள்விப்பட்டோம். దీనిని గురించి కరోనా యొక్క మొదటి అలను జనులు ఎదుర్కొనినప్పుడు ఆ విషయమై ప్రార్థన చేయగా దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రత్యుత్తరమును గురించి నిన్నటి దినమందు మనం చూచి ఉన్నాము. ஒரே ஒரு தேவனுடைய பக்தன் யோபை சரீரத்திலே வியாதியை கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக யோபை தொட வேண்டுமானால் பிசாசுக்கு தேவனுடைய அனுமதி தேவையாயிருந்தது என்று நாம் பார்த்தோம். ఒకే ఒక భక్తుడిగా కనబడుచున్నటువంటి యోబు యొక్క శరీరములో వ్యాధిని తీసుకొని వచ్చి అతని మొత్తవలనంటే సాతానుకు దేవుని యొక్క అనుమతి అవసరమై ఉండెను. அப்படி அனுமதி கொடுத்த போதும் தேவன் ஒரு நிபந்தனை, ஒரு கண்டிஷனோடு சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுத்தார். நீ யோபுடைய சரீரத்தில் வியாதியை கொண்டு வரலாம், வாதிக்கலாம், ஆனால் அவனுடைய ஜீவனை தொடக்கூடாது, பிராணனை தொடக்கூடாது. అయితే ఈలాగున దేవుడు అనుమతించినప్పటికీ కూడా ఒక షరతు యొక్క ఆధారం మీదనే అనుమతించి ఉన్నాడు. నీవు అతని శరీరములను వ్యాధిని తీసుకొని రావచ్చును గాని అతని ప్రాణమును నువ్వు ముట్టకూడదు, అతని ప్రాణము తీయకూడదు అనే షరతు మీదనే అనుమతించి ఉన్నాడు. அப்படியானால் முழு உலகத்திலும் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு பலரும் மரித்து போனார்கள். தேவ ஜனங்களில் சிலரும் మరితు పోనాர்கள். అలాగే ఇక లోకములో కోట్ల కొలది జనులు కరోనా యొక్క బాధితులుగా మార్చబడి మరణించి ఉన్నారు. దేవుని బిడ్డలలో కూడా కొందరు దీని ద్వారా వారు ముట్టబడి మరణించిన స్థితిలోనికి దిగిపోయి ఉన్నారు. உங்கள் கரத்திலே கொடுத்திருக்க படத்திலே முதல் கட்டத்திலே நாம் பார்க்கிறோம்,
அதை இங்கே நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். ఇక్కడ మీకు ఇవ్వబడినటువంటి పట్టములో కూడా మొదటి భాగంలో మనం చూడగలుగుచున్నాము. నిన్నటి దినమందు దీనిని గురించి మనం ధ్యానించి ఉన్నాము. அடக்கம் பண்ணுவதற்கு இடமில்லாமல் போகும் மட்டும் இத்தாலி தேசத்திலும் உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு புதைப்பதற்கு இடமில்லாமல் போகிற வரையிலும் பிரேதங்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தது. అయితే ఇక ప్రేతములు ఈ శవములన్నీ కూడా పాతి పెట్టుటకు కూడా స్థలము లేనటువంటి రీతిలో అలాగునవి పడియుటని గురించి మనము చూచుటను మనం ఇక పటంలో చూడగలుగుచున్నాము. அப்ப இந்த கொள்ளை நோய் உலகத்தாரால் கொரோனா என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த கொள்ளை நோய் என்பது அது தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் என்று நேற்றைய தினத்திலே நாம் பார்த்தோம். కాబట్టి ఇక కరోనా అనేటువంటి తెగులు అని మనం చూచినప్పుడు అది దేవుని యొక్క ప్రవచన సారముగా అది నెరవేర్చబడవలసినటువంటి కార్యముగా సూచనగా మనం గమనించి ఉన్నాము. இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக பூமியிலே நடைபெற வேண்டிய மிக முக்கியமான அடையாளம் இந்த கொரோனா என்கிற கொள்ளை நோயின் மூலமாக நிறைவேறி முடிந்திருக்கிறது. యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా నెరవేరవలసినటువంటి సూచనలలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సూచనయే ఇక కరోనా వైరస్ అన్నటువంటి కార్యం మూలముగా నెరవేరబడుటను మనం చూచి ఉన్నాము. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் இந்த கொரோனா எங்கிருந்து வந்தது, எப்படி வந்தது என்பதை ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி దీర్ఘదర్శనమాయి ఉరైతిరుక్கிறார். హబక్కూకు గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో ఈ యొక్క తెగుళ్ళు అనినవి ఎలాగున వచ్చి ఉన్నవి అని చెప్పినటువంటి కార్యమును హబక్కూకు ప్రవచన సారముగా చెప్పుటను మనం ఈ అధ్యాయంలో గమనించగలుగుచున్నాము. நான் நேற்றைய தினத்தில் சொன்னது போல ஆண்டவர் கொரோனாவுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது இந்த கொரோனா எப்படி வந்தது என்பதை குறித்து ஜெபத்துக்கு அவர் கொடுத்த பதில் ஒரு தேவ சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு முன்பாக இந்த வசனத்தை நான் பார்த்ததில்லை. ஆபகுக் 3:5 வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தர் பேசினார். கொள்ளை நோய் அவருக்கு முன் சென்றது. ఈ యొక్క కార్యమును గురించి నేను ప్రభు యొద్ద ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడే నాతో మాట్లాడినటువంటి వాక్యముగా కనబడుచున్నది. అంత మట్టుకు కూడా ఇటువంటి వాక్యము ఉన్నది అని చెప్పి నేను అంతగా గ్రహించలేదు. ఈ వాక్యములో చెప్పబడినటువంటి విధముగా ఆయనకు ముందుగా తెగుళ్ళు నడుచుచున్నవి. அவருக்கு முன் கொள்ளை நோய் சென்றது. அவர் அடிகளில் இருந்து, அதாவது கால் அடிகளில் இருந்து எரிபந்தமான காய்ச்சல் புறப்பட்டது. ఆయన యొక్క మనం చూసినప్పుడు ఆయనకు ముందుగా తెగుళ్ళు నడుచుచున్నవి. ఆయన పాదముల వెంట లేక ఆయన అడుగుల క్రింద నుండి అగ్ని వంటి జ్వరము, తాపకరమైనటువంటి మంటలతో కూడిన జ్వరం అనేది బయలు వెళ్ళుచున్నది అని చెప్పబడి ఉన్నది. எபிரேய பாஷையிலே எழுதப்பட்ட அதே அர்த்தத்தோடு தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலும் ஓரளவு burning coals என்ற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ఆదిమ హెబ్రీ భాషలో వ్రాయబడినటువంటి విధముగానే తమిళ్లో కూడా ఆ రీతిగానే తర్జుమా చేయబడి ఉన్నది. ఆంగ్ల బైబిల్లో కూడా ఒక విధంగా ఒక రీతిగా ఆ యొక్క అర్థమే ఇచ్చినటువంటి మండుచున్నటువంటి బొగ్గులు అన్నటువంటి అర్థముతోనే వ్రాయబడి ఉన్నది. அவருடைய கால் அடிகளிலிருந்து எரிபந்தமான காய்ச்சல் புறப்பட்டது. அந்த எரிபந்தமான காய்ச்சலுக்கு எபிரேய பாஷையிலே மற்றொரு அர்த்தம் காற்றின் மூலமாய் பரவும் காய்ச்சல் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள். ఆయన పాదముల యొద్ద నుండి అగ్ని వంటి జ్వరము లేక మంటలతో కూడిన జ్వరము బయలు వెళ్ళుచున్నది. హెబ్రీ భాషలో దీని యొక్క అర్థాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆయన పాదముల యొద్ద నుండి గాలి ద్వారా ఇక జ్వరం అనేది వ్యాపించుచున్నది అని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த உலகத்திலே இதுவரையிலும் கொள்ளை நோய்களாக எத்தனையோ விதமான காய்ச்சல்கள் வந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క లోకములో తెగుళ్ళ చేత ఎన్నో విధమైనటువంటి జ్వరములు ఇక లోకం మీదకి వచ్చి ఉన్నవి. ஆனால் இந்த கொரோனாவின் மூலமாக மாத்திரமே முழு உலகத்திலும் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் மரித்து போயிருக்கிறார்கள். అయితే ఇక కరోనా ద్వారా మాత్రమే లోకమంతటా కూడా ప్రపంచమంతటిలో కూడా కోట్ల కొలది జనులు మరణించుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. முழு உலகத்திலும் எந்த தேசமும் எந்த நாடும் தன்னுடைய நாட்டில் மரித்தவருடைய உண்மையான அந்த பட்டியலை வெளியிடவில்லை. అయితే లోకములో ఏ దేశము వారు కూడా వారిలో ఎంతమంది మరణించి ఉన్నారు అనేటువంటి లెక్కను గురించినటువంటి పట్టికను సరియైన రీతిలో ఎవరు కూడా వెలువడి చేయలేదు. ஆகவே கர்த்தர் சொன்னார், அவருடைய அடிகளிலிருந்து புறப்பட்ட எரிபந்தமான காய்ச்சல் அதுவே கொரோனா என்றும். அடுத்த வசனத்தில் 6ஆம் வசனத்தில் ஆபகுக் 3:6 புறஜாதிகளை
இதன் மூலமாக தேவன் கரைய பண்ணினார் என்கிற வார்த்தை நிறைவேறினது. అందుచేతనే ఇక 5వ వాక్యములో ఆయన పాదముల యొద్ద నుండి ఈ యొక్క అగ్ని మంటలు గల జ్వరం అనేది బయలువెళ్ళుచున్నది. అదే కరోనా జ్వరముగా పిలువబడుచున్నది. 6వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు దీనిని బట్టి జనులందరూ అనగా అన్య జనులందరూ కూడా కంపించి ఉన్నారు, ఇటు అటు తొలగిపోయి ఉన్నారు అన్నటువంటి అర్థం ఇచ్చుచూ ఉన్నది. அப்ப அவருக்கு முன் கொள்ளை நோய் சென்றது என்று சொன்னால் இயேசு வருகிறார், அவருக்கு முன்பாக இயேசு வருகிறார், இயேசு வருகிறார், இயேசு வருகிறார் என்று சுவிசேஷம் அறிவித்துக் கொண்டு இந்த கொரோனா முழு உலகத்தில் வந்தது. కాబట్టి ఆయనకు ముందుగా ఈ యొక్క తెగుళ్ళు నడుచుచున్నవి అనగా ఆయనకు ముందు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా ఈ యొక్క తెగుళ్ళు అనేవి ఒక సువార్తను ప్రకటించి ఉన్నవి. ఇదిగో యేసు వచ్చుచున్నాడు, యేసు వచ్చుచున్నాడు, యేసు వచ్చుచున్నాడు అన్నటువంటి సువార్త ప్రకటనతో కూడా ఈ యొక్క తెగుళ్ళు భూమి మీద సంచరించి ఉన్నవి. கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் இப்படி பிரிக்கலாம். பொதுவாக இந்த உலகத்தில் கிமு கிபி என்று பிரிப்பது போல கோமு கோபி, அதாவது கொரோனா வருவதற்கு முன், கொரோனா வந்த பின் என்று பலருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாம் பிரிக்கலாம். మనం ఈ యొక్క లోక చరిత్రను మనం చూసినప్పుడు క్రీస్తు పూర్వము, క్రీస్తు శకము అని చెప్పి మనం విభజించగలుగుతున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ క్రైస్తవ లోకంలో మనం చూసినప్పుడు కరోనాకి ముందు, కరోనాకు తర్వాత అలాగున మనము విభజింపగలిగిన వారమై ఉన్నాము. ஆபகுக்கு 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே இந்த காய்ச்சலை முழு உலகத்திலும் கொண்டு வந்து புறஜாதிகளை கரைய பண்ணி தேவ ஜனங்களில் சிலர் மரித்தார்கள், கிறிஸ்தவர்களில் சிலர் மரித்தார்கள். ஆனால் அதிகமாக புறஜாதிகளை కరయ பண்ணினார். 5వ వాక్యంలో వచ్చినటువంటి ఇక కరోనా అన్నటువంటి తెగుళ్ళ ద్వారా 6వ వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ అన్యజనుల గురించి చదువుచున్నాము. దేవుని బిడ్డలలో, క్రైస్తవులలో కొందరు మరణించున్నారు నిజమే, కానీ అధిక శాతము అన్యజనులైనటువంటి వారి మధ్యలో ఇక కరోనా వ్యాపించి వారు మరణమునకు గురి అయి ఉన్నారు. இன்றைக்கு 3 அலையை கடந்த பிற்பாடும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் உயிரோடு இருப்பது దేవునుடைய இரக்கமும் கிருபையும் మాత్రమే. ఇప్పటికీ ఇక 3 అలలనేవి మన మీదకి వచ్చి ఉన్నవి. అయినప్పటికీ కూడా మీరు నేను సజీవుల లెక్కలో ఉన్నామంటే అది కేవలము దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే ఉన్నది. படித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் இன்னும் அதிகமாய் படிக்கும்படியாக, வேலை பார்த்து சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் இன்னும் அதிகமாக சம்பாதிக்கும்படியாக தேவன் இந்த 3வது அலைக்கு பிற்பாடு நம்மை உயிரோடு வைக்கவில்லை. అయితే చదువుకొనుచున్న వారు ఇంకా అధికముగా చదువుకొనినట్లుగాను, లేక ఉద్యోగస్తులైనటువంటి వారు ఇంకా అధికముగా వారి యొక్క పనులను చేసుకొనినట్లుగా దేవుడు మనలను ఈలాగున ఒక సజీవుల లెక్కలో ఉంచలేదు. అది சீக்கிரமாய் இருக்கிற அவருடைய ரகசிய வருகைக்கு தேவ ஜனங்கள், தேவனுடைய சபை ஆயத்தப்படும்படியாக நமக்கு ஆயுசு நாட்களை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். అతి త్వరలో రానయ్యున్నటువంటి ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు మనం సిద్ధపడవలెనని దేవుడు మనకి ఆయుష్కాల దినములను ఆయన పొడిగించి ఉన్నాడు. 6ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், அவர் நின்று பூமியை அளந்தார். 6వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము, ఆయన నిలవబడి భూమిని కొలిచెను. இந்த கொரோனாவின் காலகட்டத்திலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம், நம்முடைய ஜெப ஜீவியம், దేవునికి நமக்குள்ள தொடர்பு எப்படி இருந்தது? ఈ కరోనా వచ్చిన దినాలలో మన ఆత్మీయ జీవితము, మన ప్రార్థనా జీవితము, దేవునితో కూడా మనకు సహవాసము కలిగిన జీవితము ఏలాగున కనబడి ఉన్నది. ஏனென்றால் ஆராதனைகள் நடைபெறவில்லை, ఎందుకనగా ఆరాధనలు జరగలేదు. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் எப்படி இருந்தது? ఆ సమయంలో మనకు ఆత్మీయ జీవితం అనేది ఏలాగున కనబడి ఉన్నది. இப்போ கொரோனா வந்து போய்விட்டது, ஆனாலும் இன்றைக்கு இந்த கொரோனாவை சந்தித்து உயிரோடு இன்றைக்கு காணப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது? ఇప్పుడు కరోనా వచ్చి అది వెళ్ళిపోయినది, అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు నిలిచి ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డల యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అనేది ఏలాగున అది కనబడుచున్నది. தேவனுக்கு ஒரு தராசு இருக்கிறது. దేవునికి ఒక త్రాసు ఉన్నది. பெல்சாசார் ராஜாவை பார்த்து தேவனுடைய தராசு பிடிக்கப்பட்டது, நீ தராசிலே நிறுக்கப்பட்டு குறைய காணப்படுகிறாய், உன் ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது. బెల్షస్సరు రాజు యొక్క ఈ యొక్క త్రాసు అనేది పెట్టబడి ఉన్నది. అతనితో చెప్పబడి ఉన్నది, నిన్ను త్రాసులో కొలవగా నీవు తక్కువ వానిగా కనబడి ఉన్నావు, కావున నీ రాజ్యం అనేది నీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను అని చెప్పబడెను. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே சர்தை சபையை பார்த்து ஆவியானவர் சொல்லுகிறார்,
தேவனுக்கு முன் உன்னுடைய கிரியைகளை நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. అందుకొరకే ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయములో సార్దీసు సంఘాన్ని గురించి మనం చదువుచున్నప్పుడు నీ క్రియలు దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనబడలేదు అని చెప్పబడి ఉన్నది. அப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சர்தை சபையை பார்த்து ஆவியானவர் நிறுத்து பார்த்து சொல்லுகிறார், உன்னுடைய கிரியைகள் தேவனுக்கு முன்பாக நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. అంటే అభిషేకింపబడినటువంటి సార్దీసు సంఘమును గురించి ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఆత్మ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీ క్రియలు దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనబడలేదు అని చెప్పెను. இப்போது எளிமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் சொல்லுகிறேன், தினந்தோறும் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீர்கள், தினந்தோறும் போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள். கொரோனாக்கு முன்னாடியும் போனீங்க, கொரோனாக்கு பின்னாடியும் போய்கிட்டு இருக்கீங்க. అందుచేత నేను మీకు అర్థమవునట్లుగా చెప్పుచున్నాను, కరోనాకు ముందు గాని కరోనాకు తర్వాత గాని దినము కూడా మీరు అలాగనే నడుచున్నారు, వెళ్ళుచూ ఉన్నారు. ஆனா கொரோனா அந்த காலகட்டத்துல வேலைக்கு போக முடியவில்லை, பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ போக முடியவில்லை, ஏன் ஆராதிக்க கூட வர முடியவில்லை. అయితే కరోనా దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్ళలేకపోయినారు, పనులకు ఉద్యోగములకు వెళ్ళలేకపోయినారు, ఆరాధించుటకు కూడా దేవుని యొక్క ఆలయమునకు రాలేకపోయినారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தினந்தோறும் வேலைக்கு போகிறோம், ప్రతి దినము కూడా మన పనులకు వెళ్ళుచున్నాము. நம்முடைய பிள்ளைகளை தினந்தோறும் ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ அனுப்புகிறோம். మన పిల్లలను ప్రతి దినము కూడా పాఠశాలకు కళాశాలకు మనం పంపించుచున్నాము. ஆனால் தினந்தோறும் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఒకవేళ ప్రతి దినము కూడా ఇటువంటి కూటాలు జరుగుచున్నవి అని చెప్పి అనుకోనండి. தினந்தோறும் ஒவ்வொரு லோக்கல் ஃபெய்த்தவளையும் வாரம் கூட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఇలాగున ప్రతి దినము కూడా ప్రతి లోకల్ విశ్వాస గృహములో కూడా ఇలాగున కూటములు ప్రతి వారము కూడా జరుగుచూ వచ్చుచూ ఉన్నవి. இப்ப எல்லாரும் உங்களுடைய மனசாட்சியை கேட்டு பாருங்கள், இந்த தினந்தோறும் நடக்கிற கூட்டங்கள்ல எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக தினந்தோறும் வேலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம், தினந்தோறும் ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் போய்கிட்டு இருக்கிறோம், அதுல போர் அடிக்கல, இல்ல வெறுப்பு வரல. ஆனால் தினந்தோறும் கூட்டங்கள் என்று சொல்லும் போது ஏதாயிரம் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனால் போதும் என்கிற இடத்தில் நீ இருக்கிறாயா? ఇప్పుడు మీరే మీ యొక్క మనస్సాక్షిని యొక్క ప్రశ్న వేసుకొని అడగండి, ప్రతి దినము కూడా దినము మనము పాఠశాల కళాశాలకు వెళ్ళుచున్నాము, ప్రతి దినము కూడా మనం చేయవలసిన ఉద్యోగములకు పనులకు మనం వెళ్ళుచున్నాము. అలాగైతే ఈలాగా ప్రతి దినాలు కూటములు జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మీరు ఏలాగని తలంచుకొనిచున్నారు? ఏదో ఒక దినము ఇలా కూటములకు వెళ్ళినట్లయితే బాగుండునేమో అని అనుకొనిచున్నారా? ఆ కళాశాలకు కానీ పనులకు కానీ మీరు వెళ్ళుచున్నప్పుడు ఏ మాత్రం కూడా మీకు దానిని గురించి విసుగు చెందలేదు, ఏ మాత్రం కూడా మీరు అలసిపోలేదు. అయితే ఈలాగున కూటాలు నియమించినప్పుడు ఏదో ఒక దినం వెళ్ళినట్లయితే చాలు అని చెప్పునటువంటి స్థితిలో కనబడుచున్నారా అని మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్న వేసుకొని అడగండి. கொரோனாவுக்கு முன்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருந்தால் அது பரவாயில்லை. కరోనాకు ముందుగా ఒకవేళ ఇటువంటి తలంపులు మీ మనసులో ఉండినట్లయితే అది మనము సహింపదగిన కార్యమై ఉన్నది. ஆனா இன்றைக்கு நாம் உயிரோடு இருப்பது தேவன் நம்மை விட்டு வைத்திருக்கிறார். అయితే ఇంతవరకు కూడా మనము సజీవులుగా ఉండి నిమిత్తము దేవుడు మనలను ఈ లాగున ఆయన విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. அப்ப எதற்காக விட்டு வைத்திருக்கிறார்? ఎందుకొరకు ప్రభు ఈ లాగున మనల్ని వదిలిపెట్టి ఉన్నాడు? பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்க. நேற்றைய தினத்தில் நாம் பார்த்தபடி பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தை உன்னுடைய சரீரத்தில் நிறைவேற்றி முடிக்க வேண்டும். పరలోకమందున్న తండ్రి యొక్క చిత్తమును మీ యొక్క శరీరమందు చేసి నెరవేర్చినట్లుగానే ప్రభు మనను ఈ యొక్క స్థితిలో ఆయన విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. இப்ப யோசித்து பாருங்க, நான் நேற்றைய தினத்தில் சொன்னது போல எல்லா சென்டர்லயும் இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் ஸ்லாக்கியம் இல்ல. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించి చూడండి, ప్రతి కేంద్రంలో కూడా ఇటువంటి ఒక ధన్యత, ఇటువంటి ఒక భాగ్యం అనేది వారికి లభించటం లేదు. கொரோனாக்கு முன்பாக, அதாவது நாகர்கோயில்ல நான் கடைசியாக கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் பேசினது தி லாஸ்ட் எனிமி. ஹெட்டிங் வந்து தி லாஸ்ட் எனிமி, மரணம் வருகிறது. అయితే నేను కరోనా ముందుగా చివరిగా నాగర్కోయిల్లో నేను ప్రసంగించి ఉన్నాను, అదే కడపటి శత్రువు అనేటువంటి శీర్షిక మీద నేను చివరిగా అక్కడ నేను ప్రసంగించి ఉన్నాను. அதற்கு பிற்பாடு 3 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு இப்பதான் முதலாக மறுபடியுமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிறேன். అయితే మరలా 3 సంవత్సరముల తర్వాత ఇదే మొదటిసారిగా మరలా నేను దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నిలవబడగలుగుచున్నాను. அப்ப பல இடங்களில இப்படிப்பட்ட சுவிசேஷ கூட்டங்கள் இல்லை. అనేక స్థలాల్లో చూచినప్పుడు ఇటువంటి సువార్త కూటములు అనేవి వారికి లేనే లేవు. ஆனால் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அடிக்கடி கிடைக்கிறதான இந்த சுவிசேஷ கூட்டங்களை கேள்விப்படும் போது ஒரு வாஞ்சையோடு தாகத்தோடு தேவ சமூகத்துக்கு வருகிறீர்களா?
అయితే ఈలాగున తరచుగా మీకు సువార్త కూటములు నియమించబడుచున్నప్పుడు వాంఛతోనూ దాహముతోనూ దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు మీరు ఆసక్తిగా రాగలుగుచున్నారా? அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளை வாசிக்கும் போது பெரோயா பட்டணத்தாரை குறித்து நாம் எப்படி படிக்கிறோம்? அவர்கள் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று சொல்லி தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். అందుకొరకే అపోస్తల కార్యములో మనము బెరయా పట్టణస్థులను గురించి మనం ఇలాగున చదువుచున్నాము. వారు ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలు చెప్పిన సంగతులు అలాగూ ఉన్నవా లేదా అని ప్రతి దినము కూడా వారి లేఖనములను పరిశోధించుచు వచ్చిరి అని చెప్పబడి ఉన్నది. அப்போஸ்தலர் 17:11 இப்படி படிக்கிறோம். అపోస్తల కార్యము 17వ అధ్యాయము 11వ వాక్యములో ఇలాగున చదవగలుగుచున్నాము. ஆபகுக் 3 அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே தேவன் நின்று பூமியை அளந்து பார்க்கிறார். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய எண்ணங்களை, நினைவுகளை, ఆవియై నిరుత్తు పార్కురార్. హబక్కుకు 3వ అధ్యాయము 6వ వాక్యములో ఆయన నిలవబడి భూమిని ఆయన కొలుచుచున్నాడు. అనగా ఆయన నిలవబడి ప్రతి మనుషుని యొక్క తలంపులు, వారి యొక్క ఊహలు, వారి యొక్క ఆలోచనలు, కార్యములన్నీ కూడా ప్రభు కొలిచి చూచుచున్నాడు. நீதிமொழிகளிலே படிக்கிறோம், தேவன் மனிதனுடைய ஆவியை, அந்த மனதை நிறுத்து பார்க்கிறார். మనము సామెతల గ్రంథములో మనం చదువుచున్నాము, దేవుడు నరుల యొక్క ఆత్మను ఆయన పరిశోధించి ఆయన చూచుచున్నాడు. இப்ப தினந்தோறும் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிலே வந்து அங்கும் இங்குமாக, இந்த சென்டரில் அங்கும் இங்குமாக நடைபெறுகிற எல்லா கூட்டங்களையும் வந்து பங்கெடுக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையோடு, தாகத்தோடு தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க ఆయత్తమై இருக்கிறீர்களா? కాబట్టి ఈలాగున ప్రతి వారము కూడా ప్రతి దినము జరుగునటువంటి సువార్త కూటములకు వాంఛతోను ఆసక్తితోను కూడా వచ్చి లేఖనమందు వ్రాయబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యములు అలాగున్నవా లేదా అని పరిశోధించుచు వచ్చుచున్న వారిగా మీరు కనబడుచున్నారా? நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், இந்த கொரோனாவுக்கு பிற்பாடு தினந்தோறும் வேலைக்கு போகிறோம், தினந்தோறும் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், தினந்தோறும் காலேஜுக்கு போகிறோம், தினந்தோறும் பல்வேறு காரியங்களை செய்கிறோம். అయితేనే మరలా చెప్పుచున్నాను, కరోనాకు తర్వాత కూడా మనం ప్రతి దినము మన పాఠశాలకు, కళాశాలకు వెళ్ళుచున్నాము. మన ఉద్యోగములకు, మన పనులకు, మనం చేయవలసినటువంటి కార్యములకు ప్రతి దినము కూడా వెళ్ళి వాటిని మనం చేయించిన వారముగా కనబడుచున్నాము. இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தாரை பார்த்துதான் நேற்றைய தினத்தில் வாசித்தபடி பரிசுத்த பவுல் கண்ணீர் விடுகிறார். அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள், భూమి కడతகளை మాత్రం సింధిస్తూ కొண்டிరుக்கிறார்கள். అందుకొరకే నిన్న దినమందు మనం చూసినప్పుడు ఇటువంటి గుంపు వారిని చూచే పరిశుద్ధ పౌలు ఆయన కన్నీళ్లు విడుచుచున్నారు. అందరూ కూడా వేరే విధమైనటువంటి విరోధ భావముతోనే నడుచుకొనుచున్నారు. అనేకులు ప్రభు శిలువకు శత్రువులుగా కనబడుచున్నారు అని చెప్పబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய பிள்ளையே, இந்த வேளையிலே உன்னுடைய மனசாட்சியை கேட்டுப்பார், உன்னை நிதானித்து பார். உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே கர்த்தர் இந்த 3 அழைக்கு பிற்பாடு என்னை, என் குடும்பத்தை, என் பிள்ளையை அல்லது கணவனை, மனைவியை உயிரோடு வைத்திருக்கிறாரே, எதற்காக நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்பதை விளங்கி கொண்டு ஒவ்வொரு அடியையும் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து வைக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. కాబట్టి మీరు మరొకసారి మీకు మనస్సాక్షిని మీరు అడగవలసి ఉన్నది. ఈ కార్యములను మీరు వివేచింపవలసి ఉన్నది. ఈ కరోనాకు తర్వాత కూడా దేవుడు ఎలాగున మన కుటుంబములలో భర్తను, భార్యను, పిల్లలను, మనకున్న వారందరినీ కూడా ఎలాగున కాపాడి ఉన్నాడు, ఎందు నిమిత్తము ప్రభు ఇలాగున చేసి ఉన్నాడన్న కార్యమును మరొకసారి మనం వివేచించి తెలుసుకొని దాన్ని గ్రహించుకొని ప్రతి దినం కూడా మన అడుగు మన ముందుకు వేయట అవసరమై ఉన్నది. சில தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொரோனா வந்தது, ஆனாலும் தேவன் பாதுகாத்து ஜீவனை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். కొంతమంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఇక కరోనా చేత బాధింపబడి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు వారిని కాపాడి వారిని సజీవులుగానే ఉంచి ఉన్నాడు. அது இன்னும் கொஞ்சம் இடம் வாங்கி போடுவதற்கோ, இன்னும் ஒரு 4-5 பிளாட் வாங்கி போடுவதற்கோ, அல்லது இன்னும் படிப்பதற்கோ அல்ல. కాబట్టి ఇంకా ఒక భూమిని మనం కొనాలనో, లేక ఒక 4 ఫ్లాట్లను మనం కొనాలనో, లేక ఇంకా ముందుకి మనం చదువుకోవాలనో అటువంటి ఉద్దేశంతో దేవుడు మనకు ఈ దినాలను పొడిగించి దయచేయలేదు. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் ஆத்துமா தேவன் மேல் வாஞ்சித்து கதறுகிறது, ஜீவனுள்ள தேவன் மேல். అందుకొరకే కీర్తనకర్త అయినటువంటి దావీదు ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు, దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణ కొనుచున్నది, జీవము గల దేవుని కొరకు ఆయన సన్నిధిలో ఎప్పుడు కనబడుదనని నా ప్రాణము తృష్ణ కొనుచున్నది అని చెప్పెను. அடுத்த வசனத்திலே படிக்கிறோம், எப்போது எப்போது உம்முடைய సన్నిధిలో வந்து நிற்பேன். తరువాత వాక్యంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను నీ యొక్క సన్నిధిని నిలిచెదను అని అడగబడి ఉన్నది.
தாவீதோ, தாவீதின் குடும்பமோ, தாவீதின் பிள்ளைகளோ இந்த கொரோனா வைரஸை கண்களால் காணவில்லை. దావీదు కానీ దావీదు యొక్క కుటుంబీకులు కానీ ఆ సమయంలో ఉన్నవారు ఈ కరోనా వైరస్ ని వారు చూడలేదు. முழு உலகத்திலும் எத்தனை பிரேதங்கள் நமக்கு நான் நேற்றைய தினத்தில் சொன்னது போல நமக்கு அறிமுகமானவர்கள் இங்கே உட்கார்ந்துக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அறிமுகமானவர்கள், நண்பர்கள், அது உறவினர்கள், குடும்பத்தார் யாராயில் ஒருவர் இதிலே மரித்திருப்பார்கள். అయితే లోకమంతటా మన ప్రపంచంలో చూచినప్పుడు ఎన్నో శవములు ప్రేతములు పడి ఉన్నవి. నిన్నటి దినమందు నేను చెప్పినట్లుగా మనకు పరిచయమైనటువంటి వారిలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన వారిలో ఎవరో ఒకరు ఈ కరోనా వల్ల మరణించిన స్థితిలో కనబడి ఉండవచ్చును. அவர் நின்று பூமியை அளந்தார். ఆయన నిలబడి ఆయన భూమిని పరిమాణము కొలిచెను. சர்தை சபை விசுவாசிகளை ஆவியானவர் அளந்து பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய். உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. అందుకొరకే సార్దీసులో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని చూచి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు, నీవు జీవించుచున్నావను పేరు మాత్రమే నీకున్నది కానీ నీవు మృతుడవే. నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు అని చెప్పెను. அவருடைய ரகசிய வரிகளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் சில அடையாளங்களை இயேசு சொல்லிவிட்டு, இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படுவதற்கு எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். అందుకొరకే ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడను గురించి ముందు జరగబోవు కొన్ని కార్యములను చెప్పిన తర్వాత ఇక జరగబోవు వీటన్నిటిని తప్పించుకొని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవబడుటకు మీరు పాత్రులుగా ఎంచబడినట్లుగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి అని చెప్పెను. உன்னுடைய ஜீவியத்தை நீ நிறுத்துப்பார். இந்த கொரோனாவுக்கு பிற்பாடு உன்னுடைய ஜெப ஜீவியம், அந்த ஜெபிக்கிற நேரம் அதிகமாக இருக்கிறதா, துதிக்கிற நேரம் அதிகமாக இருக்கிறதா, வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற வேலை அதிகமாக இருக்கிறதா? కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కరోనా తర్వాత నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఒకసారి నువ్వు కొలిచి వివేచించి పరిశోధించి నువ్వు చూచుకొనుము. దీని తర్వాత నీ ప్రార్థన జీవితం అధికమై ఉన్నదా, దేవుని స్తుతించినటువంటి జీవితం అనేది అధికముగా కనబడుచున్నదా, ప్రభుతో కూడా సహవాసం అనేది ఈ దినాలలో నీకు అధికముగా కనబడుచున్నదా? தனிப்பட்ட விதத்திலே தேவனுக்கும் உனக்கும் இருக்கிற தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது? నువ్వు వ్యక్తిగతముగా నీకు నీ దేవునికి మధ్య కనబడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క సహవాసము ఐక్యత అనేది ఏలాగున కనబడుచున్నది? இதை நீ அளந்து பார்க்கிறாயோ இல்லையோ, நீ நிதானிக்கிறாயோ இல்லையோ, உன்னுடைய ஜீவியத்தை, உன்னுடைய ஆவியை, உன்னுடைய கிரியைகளை தேவன் நிறுத்து பார்க்கிறார். ఈ కార్యములన్నీ కూడా నీవు పరిశోధించుకొనుచున్నావో లేదో, లేక వివేచించి నిన్ను నీవు కొలుచుకున్నావో లేదో అది తెలియదు కానీ నీ క్రియలన్నీ నీవు ఏలాగ నడుచుచున్నావని కార్యములన్నీ కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన కొలిచి ఆయన వివేచించి పరిశోధించుచున్నాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலே பூமியில் நடக்க போகிற அடையாளமாக இயேசு அடுத்து சொல்வது பஞ்சங்களை பற்றியதாக இருக்கிறது. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయమందు భూమి మీద జరగబోనటువంటి ఇక సూచనలలో తరువాతగా యేసు చెప్పినది కరువులు, క్షామము సంభవించునని. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் 34 நாடுகள் பெரிய பஞ்சத்திலே, அழிவிலே போய் கொண்டிருக்கிறது. ఈ దినాలలో మనము పరిశోధించినట్లయితే ప్రపంచమంతటా 34 దేశములు అనేవి ఈ యొక్క క్షామము, కరువు చేత పీడితులుగా కనబడి బాధింపబడుచున్న స్థితిలో ఉన్నారని మనం లెక్క వేయగలము. நமக்கு அருகிலே காணப்படக்கூடிய நாம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிற இலங்கையை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். మనందరికీ తెలిసినట్లుగా మన సమీపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీలంక దేశాన్ని గురించి మనం విని ఉన్నాము. இங்கே காண்பிக்கிறதான படத்திலே, உங்கள் கருத்திலே கொடுத்துட்ட அந்த படத்திலே இலங்கை தேசத்திலேயும் இன்னும் பல்வேறு நாடுகள்ல பஞ்சம், எத்தனை லட்சம் பேர் பஞ்சத்திலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి పటంలో కూడా మనం చూడగలము. శ్రీలంక దేశంలోను ఇంకను మరి అనేకమైనటువంటి దేశముల్లోను కరువు కాటకాల చేత జనులు ఏలాగో పీడితులై బాధింపబడుచున్నారు అనేటువంటి స్థితిని మనం చూడగలుగుచున్నాము. இன்றைக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை மாத்திரமல்ல, முழு உலக அந்த ஆகார சம்பந்தப்பட்டதான அந்த நிறுவனம் இப்போது அறிவித்திருக்கிறது, முழு உலகத்திலும்
ஒரு பெரிதான பஞ்சம் முழு உலகத்தில் வரப்போகிறது. ఇప్పుడు ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందిన వారు అంతేకాదు ఈ యొక్క ప్రపంచ ఆరోగ్య పరిశుభ్రత సంస్థకు చెందినటువంటి వారు కూడా ఈలాగన చెప్పుచున్నారు. ఇక రాబో దినాలలో లోకమంతటి మీద కూడా ఒక భయంకరమైనటువంటి కరువు రాబోచున్నది అని తెలియపరుచుచున్నారు. அதாவது வேர்ல்டு ஃபுட் புரோகிராம் என்று சொல்லுகிறார்கள். వారు ప్రపంచ ఆరోగ్య కార్యక్రమం అని చెప్పబడి ఉన్నది. முழு உலகத்திலும் வெகு சீக்கிரத்திலே ஒரு பஞ்சம் வரப்போகிறது. அதற்கு 4 முக்கியமான காரணங்களை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ఈ లోకమంతటి కూడా రాబో దినాలలో భయంకరమైన కరువు అనేది రాబోచున్నది. దానికి వారు 4 కారణములను తెలియపరచుచున్నారు. முதலாவது இந்த கொரோனாவின் நிமித்தமாக முழு உலகத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கிற பொருளாதார நெருக்கடி. ఇది మొట్టమొదటిగా మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క కరోనా వలన లోకమందంతటా కూడా ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏర్పడటం వలన కలుగునటువంటి ఆహారములో కలుగు అపాయమై ఉన్నది. அடிக்கடி ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம், அதாவது இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். తరచుగా రాజ్యం మీదకి రాజ్యము ఇప్పుడు కూడా రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాన్ని గురించి మనం వినుచునే ఉన్నాము. உலகத்தாரை பொறுத்தவரையிலும் அது ஒரு வெறும் செய்திதான். అయితే లోకస్తులకైతే ఇది కేవలము వార్తలుగానే వారు వినుచూ ఉన్నారు. ஆனால் தேவ ஜனத்தை பொறுத்தவரையிலும் அது இயேசு தேவ ஜனத்துக்கு மத்தேயு 24 அதிகாரத்தில் கொடுத்த ஒரு ரகசிய வரிக்கு முன்பு நிறைவேற போகிற அடையாளமாக இருக்கிறது. అయితే దేవుని యొక్క జనులకు సంబంధించి ఈ కార్యం అనేది మత్తయి 24వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందుగా జరగవలసినటువంటి సూచనగా ఇది కనబడుచున్నది. யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். యుద్ధములను గూర్చియు యుద్ధ సమాచారములను గూర్చియు మీరు వినబోదురు. ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் எழும்பும். రాజ్యమునకు విరోధముగా రాజ్యము లేచును. அந்த அடையாளங்கள் தான் இப்போது நிறைவேறி வருகிறது. நாளைய தினத்திலே அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் எப்படி அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு ஒரு வழிவகை வகுக்க போகிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம் தீர்க்கதரிசன ரீதியாக. అటువంటి ఒక సూచన ఈ దినాల్లో జరుగుచున్నది. అదే రష్యాకు యుక్రెయిన్కు మధ్య జరుగుచున్నటువంటి యుద్ధమై ఉన్నది. ఏలాగున యొక్క యుద్ధం అనేది అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలనకు అతని యొక్క రాజ్యానికి మార్గముగా ఒక దారి తీయును అన్నటువంటి కార్యము గురించి రేపటి దినమందు దాని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాము. 1943ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தின் சந்தர்ப்பத்திலே ஜப்பான் மியான்மரை பிடித்தபோது మన 1943వ సంవత్సరమందు జరిగినటువంటి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలమందు జపాన్ వారి పట్టణాన్ని వారు ఆక్రమించుకొనినప్పుడు విన్స్టన్ చర్చిల్ என்ன செய்தார்? అప్పుడు ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘం వారు ఏమి చేసిరి? அது பெங்காலுக்குள்ளே நுழைந்து விடும் என்று சொல்லி அவர் பல்வேறு விதங்களில் யுத்த தந்திரங்களை கையாண்டது நிமித்தமாக 30 லட்சம் பெங்கால் தேசத்துல இந்தியாவில் பெங்கால்ல 30 லட்சம் பேர் பட்டினியால் పంచతాల్ ఇరందు పోనాர்கள். ఆ స్థలం అనేది బెంగాల్కు అది చేరినదిగా కనబడును అని చెప్పి ఆ దినాలలో వారు దానిని గురించి వారు తెలుసుకొని దానిని బట్టి వారు ఒక నిబంధన నియమించడం వలన 30 లక్షల కంటే పైగా జనులు కరువు చేతను క్షామము చేతను వారు బాధింపబడి ఉన్నారు. அதுபோல இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நிமித்தமாக ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. అలాగే ఇక రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధమును బట్టి ఒక గొప్ప బాధింపు అనేది లోకం మీదకి వచ్చుచూ ఉన్నది. மூன்றாவது காரணம் இந்த பஞ்சம் வருவதற்கு climate change என்று சொல்லுகிறார்கள். இன்னொரு விதத்துல గ్లోబల్ వార్మింగ్ నిమిత్తமாக ఇది ఇంకా మూడవ కారణముగా దీని గురించి మనం చెప్పినప్పుడు శీతోష్ణమైనటువంటి స్థితి యొక్క మార్పు అని చెప్పవచ్చును. దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పి వారు అనుచూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క వాతావరణంలో కలుగుచున్నటువంటి మార్పు వలన ఇటువంటి కరువులు సంభవించును అని చెప్పబడి ఉన్నది. இதை பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோமோ இல்லை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமோ இல்லையோ, இன்றைக்கு முழு உலக நாட்டின் தலைவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்த குளோபல் வார்மிங்கை குறித்து அதிகமாய் பேசுகிறார்கள். உங்களுடைய நெட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்தால் எத்தனை வீடியோஸ் இந்த குளோபல் வார்மிங்கை குறித்து எந்தெந்த இடத்துல இருந்து பல்வேறு பாஷைகள்ல தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பலரும் இதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். అయితే మీకు ఇది అర్థమవుతున్నదో మీరు దాని గురించి పరిశోధించుచున్నారో లేదో తెలియదు కానీ లోకంలో కనబడుచున్నటువంటి ప్రతి దేశం యొక్క నాయకులైనటువంటి వారు దీనిని గురించినటువంటి పరిశోధనలను వారు చేయించునే ఉన్నారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పినటువంటి శీతోష్ణ స్థితి వాతావరణం యొక్క పరిస్థితి మార్పు చెందుటను బట్టి ఇటువంటి కార్యములు జరుగుచున్నవని చెప్పి మనకు ప్రతి దేశంలో కూడా తెలియపరచబడుచున్నది. తమిళనాడులో కూడా ఆయా వార్తలలో కూడా ఈ కార్యం అనేది అధికముగా ఈ దినాలలో చెప్పబడుటను మనం వినుచూ ఉన్నాము.
பஞ்சம் மிக மிக ஒரு கொடிய காரியமாய் இருக்கிறது. ఈ యొక్క కరువు అని చెప్పునది చాలా భయంకరమైన ఘోరమైన కార్యముగా కనబడుచున్నది. இன்றைக்கு பல நாடுகள் அந்த பஞ்சத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ దినాలలో పలు దేశముల వారు ఈ యొక్క కరువును వారు ఎదుర్కొనుచున్నారు. 1,90,00,000 பேர் ஏமன் நாட்டுல பஞ்சத்தினால் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், உணவின்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 1,90,00,000 మంది జనులు పైగా కూడా యెమెన్ దేశమందు ఇక కరువు చేత ఎంతగానో పీడింపబడి బాధింపబడుచున్న స్థితిలో కనబడుచున్నారు. இன்றைய நிலவரத்துல 3 கோடி பேர் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலே பஞ்சத்திலே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు కూడా మనం దక్షిణాఫ్రికాలో మనం చూస్తున్నప్పుడు దాదాపు 3 కోట్ల కంటే కూడా పైగా ఉన్న జనులు ఈ కరువు చేత వారు బాధింపబడుచున్న స్థితిలో కనబడుచున్నారు. தெற்கு சூடான், வடக்கு எத்தியோப்பியா, நைஜீரியா இப்படிப்பட்ட நாடுகள்ல பஞ்சத்திலே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். అంతేకాదు ఐథియోపియా, నైజీరియా, అంతేకాదు దక్షిణ సుదాన్ అన్నటువంటి ప్రదేశముల్లో కూడా అనేకులు ఇక కరువు చేత వారు పీడింపబడుచున్న స్థితిలో కనబడుచున్నారు. வட கொரியாவில் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் பட்டினியால் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். అంతేకాదు ఉత్తర కొరియాలో కూడా మనం చూసినప్పుడు లక్షల కొలది జనులు పస్తు చేత కరువు చేత బాధింపబడుచు ఉన్నారు. இப்படி உலகத்துல 34 நாடுகள் இப்போதே இந்த நாட்களிலேயே பஞ்சத்திலே அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே நாம் அடிக்கடி நாம் கேள்விப்பட்டபடி சிலோன்ல, நமக்கு அருகிலே உள்ள சிலோன் இலங்கை நாட்டிலே எப்படிப்பட்ட பஞ்சம் என்பதை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள். అలాగే ఈ దినాల్లో ప్రపంచమంతటా కూడా 34 దేశములు ఇటువంటి కరువుల చేత పీడింపబడి ఆ దేశాలు అలాగనే శిథిలమైపోయినటువంటి ధ్వంసమయ్యే స్థితిలోనికి దిగజారిపోవుచున్నవి. మన ప్రక్కనే కనబడుచున్నటువంటి శ్రీలంక దేశం అన్నది కూడా ఈ దినాల్లో వారు ఎంతగా కరువు చేత బాధింపబడుచున్నారు అనే విషయములను అనేక రీతులుగా మనం వినుచు తెలుసుకొనగలుగుచున్నాము. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வசனம் சொல்லுகிறது, ஒரு மனிதன் பஞ்சத்தினால் அல்லது பட்டினியால் சாவதை பார்க்கிறோம், பட்டயத்தால் வெட்டப்பட்டு மரிப்பது பாக்கியவான்கள், அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார். అందుకొరకే దేవుని యొక్క వాక్యమందు ఇలాగన చెప్పబడుచున్నది, ఒక వ్యక్తి క్షామము చేత లేక కరువు చేత క్షామ పీడితులుగా కనబడి మరణించుట కంటే కూడా ఖడ్గము చేత హతులైన వారు ఖడ్గహతులే భాగ్యవంతులు అని చెప్పబడి ఉన్నది. ஐக்கிய நாடுகள் சபை மடகாஸ்கர் என்கிறதான அந்த தேசத்தை குறித்து அறிவித்திருக்கிறது. முழுக்க முழுக்க அந்த தேசம் பஞ்சத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு அங்கே உள்ளவர்கள் மரத்தில் உள்ள புழுக்களை, சிறு பிள்ளைகள், பெரியோர்கள் புழுக்களை சாப்பிட்டு வருகிறார்கள். ఐక్యరాజ్య సమితి వారు మడగస్టర్ అన్నటువంటి ఆ స్థలాన్ని దేశాన్ని గురించి తెలియపరచుచు ఉన్నారు. ఎంతగా ఆ దినాల్లో కరువు అనేది అక్కడ కనబడుచున్నదనగా చిన్న పిల్లలైనటువంటి వారు చెట్లలో ఉన్నటువంటి పురుగులను కూడా వారు ఏరుకొని వారు తినుచున్నటువంటి స్థితిగతిగా కనబడుచున్నది. எகிப்திலே ஒரு 7 வருட பஞ்சம் வர இருந்தது. ఐగుప్తులో ఒక 7 సంవత్సరముల యొక్క కరువు అనేది రానై ఉన్నది. ஆனால் எகிப்தின் ராஜா ஒரு புறஜாதியாய் இருந்தாலும் நீதியுள்ள கர்த்தர் வரப்போகிற 7 வருட பஞ்சத்தை அந்த பார்வோனுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். అయితే నీతి కలిగినటువంటి ప్రభు ఆ ఫరో ఒక అన్యజాతి రాజుగా కనబడుచున్నా సరే రాబోనటువంటి 7 సంవత్సరముల యొక్క కరువును గురించి ఆయనకు బయలుపరిచి ఉన్నాడు. அந்த பஞ்சம் வருவதற்கு முன்பாக ஒரு 7 வருட செழிப்பை குறித்தும் 2 விதமான சொப்பனங்களை அந்த பார்வோனுக்கு கொடுத்தார். ఆ యొక్క కరువు వచ్చుటకు ముందుగా 7 సంవత్సరములు సమృద్ధిగా పంట పండునటువంటి కాలం వచ్చునన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి 2 విధమైనటువంటి కలల ద్వారా దేవుడు ఆ రాజునకు ఆ కార్యమును తెలియపరిచి ఉన్నాడు. யோசேப்பு என்கிற ஒரு தேவனுடைய பக்தன் சிறைச்சாலையிலிருந்து தேவனால் அனுப்பப்பட்டு பார்வோன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு முற்றிலுமாய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான், தன் தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தான். యోసేపు అనేటువంటి దైవ భక్తి కలిగినటువంటి మనుషుడు చెరసాలలో ఉండెను. అయినా కూడా ఆ ఫరో చెరసాలలో నుండి అతన్ని తీసుకొని వచ్చి తన దేశం అంతటిని కూడా కాపాడు నిమిత్తము యోసేపు యొక్క చేతికి దాన్ని అప్పగించి ఉన్నాడు. நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். మీరు కొంచెంగా ఆలోచించి చూడండి. உங்களுக்கு உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக 2 தேவனுடைய பிள்ளைகள் சண்டை போடுகிறார்கள், பல வார்த்தைகளை பேசிக் கொள்கிறார்கள். మీ ముందుగా ఒక 2 దేవుని బిడ్డలు వారు పోట్లాడుకొనుచున్నారనియు కాని మాటలను పలుకుచున్నారనియు చెప్పి మీరు అనుకోనండి. ஒரு கெட்ட வார்த்தைகளை பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఒకవేళ వారు బూతులే మాట్లాడుచున్నారు అని చెప్పి మీరు అనుకోనండి. நீங்க அதை கண்ணால பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. మీరు దాన్ని కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నారు. அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல ஆராதனை தொடங்குகிறது, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ఒకవేళ అలాగ జరిగిన తర్వాత కొంత సమయానికి ఆదివారపు ఆరాధన ఆరంభము కాబోచున్నది అని ఆలోచించండి. கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்பாக யார் சண்டை போட்டு கெட்ட வார்த்தைகளை பேசினார்களோ அவர்கள் இப்ப தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். ఇప్పుడు కూటమునకు ముందుగా ఎవరైతే పోట్లాడుకొని బూతులు మాట్లాడుకొని ఉన్నారో ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో వారి ప్రవచనమును వారు ప్రవచించుచున్నారు. நான் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு மிகுந்த மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறேன், தேவனுடைய ஊழியர்களோ விசுவாசிகளோ நம்மில் எத்தனை பேர் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தர் பேசினார் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். అయితే మనము దేవుని యొక్క సేవకులము కానీ విశ్వాసులము కానీ నేను చాలా భయంతోనే చెప్పుచున్నాను, అలాగూ ప్రవచించినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యములను దేవుడే మాట్లాడి ఉన్నాడు అని చెప్పి మనము తీసుకొనిచున్నాము అని చెప్పి మీరు ఆలోచించండి. இப்பதான் நான் பார்த்து கொண்டு வந்தேன், இப்பதான் அவங்க சண்டை போட்டாங்க, கெட்ட வார்த்தை பேசினாங்க, அவங்க ஜீவியம் சரியில்லை, இங்க வந்து உட்கார்ந்து ஒரே தீர்க்க தரிசனம் என்று அசட்டை பண்ணுவோம். అలాగున వారు ముందుగా పోట్లాడుకొని బూతులు మాట్లాడుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చి వారు ప్రవచించుచున్నారే, అలాగున మనం చూచినప్పుడు అట్టి కార్యములను మనం తృణీకరించు వారముగా కనబడుచున్నాము. ஆனா அந்த புறஜாதியாகிய பார்வோனை பாருங்கள். అయితే అన్యజాతి రాజు అయినటువంటి ఆ ఫరోను చూడండి. யோசேப்பு சிறைச்சாலையிலே சிறை கைதியாய் இருக்கிறான். యోసేపు చెరసాలలో ఒక ఖైదీగా ఉంచబడి ఉన్నాడు. எந்த குற்றச்சாட்டினால் அவன் சிறைச்சாலைக்கு போனான் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. போத்திபாருடைய மனைவியினிடத்திலே அவன் பாவம் செய்ய முற்பட்டான் என்று அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறது. అందుకొరకు ఎందు నిమిత్తము ఏ నేరాన్ని బట్టి అతడు చెరసాలలో వేయబడి ఉన్నాడు అని చెప్పి అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. పోతీఫర్ యొక్క భార్య విషయములో అతడు పాపము చేసినట్లుగా ఎంచబడి చెరసాలలో వేయబడినట్లుగా ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. ஆனா உண்மை அதல்ல. అయితే నిజానికి అలాగున కాదు. ஆனா வெளியில எல்லாரும் போத்திபாருடைய மனைவியுடைய பேச்சை கேட்டு யோசேப்புடைய வஸ்திரத்தை அவள் வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறாள், இவர் என்னோடு பாவம் செய்ய வந்தான். అలాగైతే చూచిన వారందరూ కూడా పోతీఫర్ యొక్క భార్య యొక్క మాటలే వారు విని ఉన్నారు. ఇతడు నాతో పాపము చేయటకు వచ్చి ఉన్నాడు, అతని వస్త్రం ఇదే అని చెప్పి దాన్ని చూపించి ఆ కార్యమే నిజమని చెప్పి అందరూ కూడా తలంచుకొని వారుగా కనబడి ఉన్నారు. நாம் யாரும் நம்ம இந்த இடத்துல காணப்படுகிற நாம் யாரும் யோசேப்பை ஒரு தேவனுடைய மனிதனாகவோ அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையாகவோ எடுத்துக்கொள்வோமா? అలాగైతే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనల్లో యోసేపును గురించి అతడు ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి జనుడుగా కనబడుచున్నాడు, అతని యొద్ద నుంచి వచ్చుచున్నటువంటి మాటలు దేవుని యొక్క మాటలుగా కనబడుచున్నవి అని చెప్పి మనం అలాగూ స్వీకరింపగలుగుచున్నామా? அவனை குறித்தோ அவனுடைய கடந்த கால ஜீவியத்தை குறித்தோ அல்லது போத்திபார் மனைவி சொன்னதை குறித்தோ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாம ஃபேமிலியா டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் இருப்போமா? అతని గురించి కానీ అతని జీవితాన్ని గురించి కానీ పోతీఫర్ యొక్క భార్య చేసినటువంటి కార్యాన్ని గురించి మనము మన కుటుంబ సమేతముగా కూర్చొని ఆ కార్యములను గురించి మనం ఆలోచించి మనం మాట్లాడుకొనమా? ஆனா அந்த புறஜாதி ராஜா பார்வோனை பாருங்கள், யோசேப்பை 100% விசுவாசித்தான், அவன் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் என்று விசுவாசித்தான். சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் குற்றச்சாட்டோடு காணப்பட்டாலும் அவனை தேவனுடைய மனிதன் என்று விசுவாசித்தது மாத்திரமல்ல, மொத்த எகிப்து தேசத்தை அவன் கண்ட்ரோல்ல கொடுத்துட்டான். అయితే ఇక ఫరో రాజును చూడండి, యోసేపును గురించి అతడు ఏమాత్రం కూడా తప్పుగా తలంచలేదు. యోసేపు యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాడు. చెరసాలలో ఉండినప్పటికీ కూడా యోసేపును తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. అంతేకాదు తన రాజ్యం అంతటిని, తన ఐగుప్తు దేశం అంతటిని కూడా యోసేపు యొక్క చేతికే అప్పగించిన వాడిగా కనబడుచున్నాడు. அடுத்து ஒரு சட்டத்தை போட்டான், யாராவது கையை நீட்ட வேண்டுமானால் காலை நீட்ட வேண்டுமானால் யோசேப்பை கேட்டுட்டு நீட்டுங்கட்டான். తర్వాత ఒక నియమమును కూడా ఒక చట్టమును తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే తన చేతినైనా కాలినైనా కూడా యోసేపు యొక్క అనుమతి లేకుండా ఎత్తకూడదు అని చెప్పాను. காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏమి? யோசேப்புடே காணப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை பார்வோன் கனப்படுத்தினான், பயந்தான். యోసేపు యొక్క மொத்த தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்து விட்டான். యోసేపు యొక్క కనబడినటువంటి దేవుని యొక్క మాటకు ఫరో భయపడి ఉన్నాడు, దాన్ని నమ్మి ఉన్నాడు. తన దేశం అంతటిని కూడా యోసేపు యొక్క చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు. அப்ப பஞ்சத்திலிருந்து அந்த எகிப்து தேசத்தை காப்பாற்றும்படியாக தேவன் யோசேப்பை அனுப்பினார். ఆ యొక్క కరువు నుండి ఐగుప్తు దేశమును కాపాడు నిమిత్తము దేవుడు యోసేపును అక్కడికి పంపించి ఉన్నాడు. இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு உலக வரைபடத்தில் எகிப்து என்கிற ஒரு தேசமே இருந்திருக்காது. అలాగైనట్లయితే ఈ దినాలలో లోకం యొక్క మ్యాప్లో మనకు ఈ ఐగుప్తు దేశం అన్నటువంటిదే కనబడదు. அடுத்து 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு கொடிய பஞ்சத்தை குறித்து வேதத்திலே படிக்கிறோம். మరలా మనము 2వ రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయంలో చదువుచున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక
ఘోరమైనటువంటి కరువును గురించి మనం చూస్తున్నాము. அந்த பஞ்சத்திலே சம்பவித்தது என்ன தெரியுமா? ఆ యొక్క కరువు వచ్చినప్పుడు ఆ క్షామములో సంభవించినదేమో తెలియనా? இரண்டு தாய்மார்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டார்கள். ఇద్దరు తల్లులు చేరి ఒక నిబంధన, ఒక ఒప్పందం చేసుకొని ఉన్నారు. இன்றைக்கு என் பிள்ளையை சமைச்சு சாப்பிடலாம், நாளைக்கு உன் பிள்ளையை சமைச்சு சாப்பிடலாம். నేడు ఆహారమునకు నీ బిడ్డను మనం వండుకొని మనం తిందము, రేపటి దినం ఆహారమునకు నీ బిడ్డను మనం వండుకొని తిందము అనేటటువంటి ఒప్పందం చేసిరి. இன்னைக்கு நம்முடைய தாய்மார்கள் 1 கிலோ மட்டன் வாங்கினாலும் அதை சில வேளை 3 நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறாங்க. ఈ దినాలలో మన తల్లులైన వారైతే 1 కిలో వారు మాంసము కొనినా సరే 3 దినాలు దానిని వారు ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచుచున్నారు. 1 கிலோ மட்டனை ஒரே నాళ్ళ காலி பண்றது இல்ல. ఒకే 1 కిలో మాంసాన్ని ఒకే దినాల్లో వారు చేసుకొని ముగించుట లేదు. ஆனா அந்த 2 ஸ்திரீகளை பாருங்க, ஒரு பிள்ளை எத்தனை கிலோ இருக்கும், அந்த ஒரு பிள்ளையை இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம 2 பேரும் சாப்பிடுவோம், நாளைக்கு உன் பிள்ளையை சாப்பிடுவோம். అయితే ఆ ఇద్దరు స్త్రీలను చూడండి, వారైతే ఒక బిడ్డను ఈ దినమున మనం వండుకొని తిందము, ఒక బిడ్డ ఎన్ని కిలోల మాంసం ఉండునో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ ఇద్దరు స్త్రీలు కలిపి అంతగా వారు ఒక దినమని తిని ఉన్నారు. మరుసటి దినమున నీ బిడ్డని ఇమ్మని చెప్పి వారు అడుగుచున్న స్థితిలో కనబడి ఉన్నారు. 2 రాజాக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே இதை படிக்கிறோம். దీని గురించి 2వ రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 27వ వాక్యంలో చదవగలుగుచున్నాము. 27 28 వచనங்களில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 27 28 వాక్యం దీని గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. ஒரு ராஜாவினிடத்திலே போய் இந்த ஸ்திரீ கேட்கிறார், ராஜாவாகிய ஆண்டவனே என்னை ரட்சியும். అప్పుడు ఒక స్త్రీ రాజునొద్దకు వెళ్ళి, నా ఏలిన వాడవైనటువంటి రాజా మమ్మను రక్షింపుము అని చెప్పి అడుగుచున్నది. 28ஆம் வசனத்தில் தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லுகிறார். 28వ వాక్యములో తన సమస్యకు కారణం ఏమి అని తెలియపరచుచున్నది. உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ராஜா கேட்டபோது, రాజు నీకేమి కావాలను అని చెప్పి అడిగినప్పుడు, அதற்கு அவள், இந்த ஸ்திரீ என்னை நோக்கி உன் மகனை தா, அவனை இன்று தின்போம், நாளைக்கு என் மகனை தின்போம் என்றால் அப்படியே என் மகனை ஆக்கி தின்றோம், மறுநாளிலே நான் இவளை நோக்கி நாம் உன் மகனை தின்ன அவளை தா என்றேன், அவள் தன் மகனை ஒழித்து விட்டாள். ఆ స్త్రీ నన్ను చూచి, నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డ ఇమ్ము, రేపు మనము నా బిడ్డను వారు భక్షించుకుందామని చెప్పినప్పుడు మేము మా బిడ్డను వంట చేసుకొని తింటిమి. అయితే మరుసటి దినమందు నేను దాన్ని చూచి, నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డను ఇమ్మని అడిగి తిని గాని అది తన బిడ్డను దాచిపెట్టెనని చెప్పెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. அந்த பஞ்சத்திலே ஒரு பிள்ளையை சமைச்சு சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். பஞ்சத்தின் கொடுமை, பட்டினியின் கொடுமை அப்படி இருக்கிறது. చూడండి, ఆ దినాల్లో ఆ యొక్క కరువుకే తమ యొక్క బిడ్డలనే వారు వండుకొని వారు తిని ఉన్నారు. అనగా ఆ యొక్క క్షామం అనేది అంత ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైన క్షామముగా కనబడి ఉన్నది. ஆனால் நாம் புலம்பல்ல படிக்கும்போது, అందుచేతనే విలాప వాక్యములో మనం చదువుచున్నప్పుడు, அதான் இனிமேல் இயேசுவுடைய ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு இதே மாதிரி அநேக ஸ்திரீகள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சமைத்து சாப்பிட போகிறார்கள் என்று தீர்க்கதரிசனமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇలాగే యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు తరువాత కూడా అనేక మంది స్త్రీలు తమ యొక్క బిడ్డలను వారు చంపి వారి వండుకొని వారు తిందురు అనేటువంటి వాక్యము ప్రవచన సారముగా వ్రాయబడి ఉండుటను మనం చదవగలుగుచున్నాము. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே யோவான் 4 குதிரைகளை தரிசனத்தில் காண்கிறார். அதிலே 3வது குதிரை கருப்பு குதிரையாய் இருக்கிறது. ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు అక్కడ యోహాను తన యొక్క దర్శనంలో చూస్తున్నాడు. అతడు చూడగా 4 విధమైనటువంటి రంగులు గల గుర్రములను చూచి ఉన్నాడు. దానిలో 3వ గుర్రమే నల్లని గుర్రమై ఉన్నది. அந்த கருப்பு குதிரை என்பது பஞ்சத்தை காட்டுகிறது. அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் கையிலே தராசை பிடித்திருந்தான் என்று படிக்கிறோம். ఆ యొక్క నల్లని గుర్రం అనున్నది క్షామమును సూచించినది. దాని మీద ఒకడు కూర్చొని ఉన్నాడు. అతడు త్రాసును చేత పట్టుకొని ఉన్నాడు. 9ஆம் வசனம் புலம்பல் 4:9 வாசிக்கும் போது, பசியினால் கொலையுண்டவர்களை பார்க்கிலும் பட்டயத்தால் கொலையுண்டவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறார்கள். విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు మనం చదువుచున్నప్పుడు ఖడ్గహతులు క్షామహతుల కన్నా భాగ్యవంతులు అని చెప్పబడి ఉన్నది. அவர்கள் வயலின் வரத்தில்லாமையால் குத்துண்டு கரைந்து போகிறார்கள், பஞ்சத்தால் கரைந்து போகிறார்கள். క్షామహతులు భూఫలములు లేక పొడవబడి క్షీణించి పోవుచున్నారు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. 10ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம், தீர்க்கதரிசனமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இரக்கமுள்ள ஸ்திரீகளின் கைகள் தங்கள் பிள்ளைகளை சமைத்தன, என் ஜனமாகிய குமாரத்தின் அழிவில் அவைகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயின.
10వ వాక్యమందు ప్రవచన రీతిగా మనం ఈ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నాము. వాత్సల్యము గల స్త్రీల చేతులు తాము కనినటువంటి పిల్లలను వండుకొనెను. నా జనుల కుమారికి వచ్చినటువంటి నాశనములో వారి బిడ్డలు వారికి ఆహారమైరి అని చెప్పబడి ఉన్నది. இது அந்த நாட்களில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி அல்ல. ఇది ఆ దినాలలో జరిగినటువంటి సంభవమును గూర్చి కాదు. மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு நடைபெற போகிற சம்பவங்களை, அதாவது உபத்திரவ காலத்தில் இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு நடைபெற போகிற சம்பவங்களை தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார். మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమునకు పిమ్మట అనగా శ్రమల కాలములో కూడా జరగబోతున్నటువంటి సంభవమును గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉండుటను మనం గ్రహింపగలుగుచున్నాము. புலம்பல் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை பற்றிய தீர்க்கதரிசன வசனமாய் இருக்கிறது. విలాప వాక్యములు 4వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం అనేది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధము గూర్చినటువంటి ప్రవచన వాక్యముగా అది కనబడుచున్నది. சத்துருவும் பகைஞனும் எருசலேமின் வாசல்களுக்குள் பிரவேசிப்பான் என்கிறதை பூமியின் ராஜாக்களும் பூச்சக்கரத்தின் சகல குடிகளும் நம்ப மாட்டாதிருந்தார்கள். ఇక్కడ బాధించువాడు కానీ విరోధి కానీ యెరూషలేము గమనులలోనికి వచ్చునని భూరాజులకైనను లోక నివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచి ఉండలేదు అని చెప్పబడి ఉన్నది. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே காணப்பட்ட எருசலேமை பூமியில் உள்ள எல்லா ராஜாக்களும் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய நிலவரம் அன்றைக்கு இல்லை. అయితే పాత నిబంధన కాలంలో కనబడుచున్నటువంటి యెరూషలేమును గురించి భూరాజులందరూ కూడా దానిని వారు చూచున్నటువంటి స్థితిలో ఆ దినాలలో అది కనబడలేదు. ஆனா இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டிலே முழு உலக நாடுகளும் பூமியில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் இஸ்ரேல் தேசத்தை எருசலேமை நோக்கி இருக்கிறது. అయితే ఈ దినాలలో మనం కనబడుచున్నటువంటి ప్రస్తుత కాలమందు ఇశ్రాయేలు దేశమును యెరూషలేమును భూలోకమందున్నటువంటి రాజులందరూ లోక నివాసులందరూ కూడా దాన్ని చూచున్నటువంటి స్థితిలో అది కనబడుచున్నది. ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே அடிக்கடி விவாதிக்கப்படுகிற பிரச்சனை இஸ்ரேல் பலஸ்தீன பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ఐక్యరాజ్య సమితిలో తరచుగా కూడా వారు తర్కించుకున్నటువంటి సమస్య ఇశ్రాయేలు దేశమును గురించినటువంటి సమస్య ఉన్నది. ஆகவே சுருக்கமாய் நாம் சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு பெரிய பஞ்சத்தை நோக்கி, அழிவை நோக்கி, பசி பட்டினியை நோக்கி இந்த உலகம் போய் கொண்டிருக்கிறது. క్లుప్తముగా మనం చెప్పినట్లయితే ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా చాలా ఘోరమైనటువంటి కరువు కాటకాముల్లోనికి పస్తుతో పడి ఉన్నటువంటి స్థితిలోనికి అది వేగరముగా వెళ్ళుచున్నది అనే కార్యాన్ని మనం తెలుసుకొనుచున్నాము. ஒரு 3 நாள் உபவாசம் என்று சொன்னால், 7 நாள் ஈஸ்டர் வீக்ல உபவாசம் என்று சொன்னால் நம்மில் பலரை எடுக்க முடியவில்லை. சுகர் வியாதி, அல்சர் வியாதி, இன்னும் சரீரத்தில் எத்தனையோ வியாதிகள். మనకు 3 దినాలు ఉపవాసం అని చెప్పినట్లయితే, ఈస్టర్ వారములో 7 దినాలు ఉపవాసం అని చెప్పినట్లయితే షుగర్ వ్యాధి కలిగినటువంటి వారు, అల్సర్తో కూడా బాధపడుచున్న వారు అలాగున వారు ఉపవాసమును తీసుకొని లేనటువంటి స్థితిలోనే కనబడుచున్నారు. ஆனால் இன்றைக்கு சில தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் அடிக்கடி உபவாசம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சாப்பிடுகிறதே இல்லை. అయితే ఈ దినాల్లో కొంతమంది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులను చూచినప్పుడు తరచుగా వారు ఉపవాసమే, ఏ మాత్రం కూడా వారు భోజనము చేయటం లేదు. அப்ப பாருங்க, 3 நாள் உபவாசத்துல கூட நமக்கு உண்மையா இருக்க முடியல. 3 దినాల ఉపవాసంలో కూడా మనము నమ్మకస్తులంగా కనబడలేకపోవచ్చున్నాము. அப்படியானால் பஞ்சத்திலே சிக்கிக் கொண்டால், అలాగైతే కరువులో చిక్కినట్లయితే, ஆகாரம் நிறுத்து கொடுக்கப்படக்கூடிய காலத்திலே குடும்பமாய் சிக்கிக் கொண்டால், ఆహారము మనకు కొలత ప్రకారముగా కొలిచి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిలో కుటుంబము చిక్కుకొని ఉన్నట్లయితే, இதைத்தான் எரேமியா தீர்க்கதரிசி கேட்கிறார். நீ காலாட்களோட ஓடும் போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்களானால் குதிரைகளோடு எப்படி ஓடுவாய்? అందుకొరకే ఇర్మియా తన యొక్క ప్రవచన గ్రంథమందు ఇలాగున తెలియపరచుచున్నాడు. నువ్వు పాదాచారులతో పరిగెత్తగా వారు నిన్ను అలయగొట్టిరి కదా, నువ్వు రౌతులతో ఎలాగున నువ్వు పోరాడుదువు అని చెప్పబడి ఉన్నది. சமாதானம் உள்ள தேசத்திலே அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது என்ன செய்வாய்? నెమ్మది గల స్థలమున నువ్వు క్షేమముగా ఉన్నావు కదా, యోర్దాను ప్రవాహముగా వచ్చినప్పుడు నువ్వేమి చేయుదువు? காலாட்களோட ஓடும்போது என்று சொன்னால் கிருபையின் காலத்தை காட்டுகிறது. పాదాచారులతో పరిగెత్తుట అని చెప్పినప్పుడు అది కృపా కాలమును సూచించుచున్నది. குதிரைகளோடு ஓடுகிற காலம் என்றால் அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் காலத்தை காட்டுகிறது. గుర్రపు రౌతులతో కూడా మనం పరిగెత్తుట అని చెప్పినప్పుడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలాన్ని అది బయలుపరచుచున్నది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே 4 விதமான குதிரைகளோடு ஓட வேண்டும்.
ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన అనేది 4 విధమైనటువంటి గుర్రములతో కూడా మనం పరిగెత్తవలసిన కాలమై ఉన్నది. அது எழுத்தின்படியான குதிரைகளோடு எழுத்தின்படியா ஓடுவது அல்ல, அதுக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கிறது. అది అక్షర ప్రకారమైనటువంటి గుర్రము రౌతులతో కూడా మనం పరిగెత్తుట కాదు, దీనికి ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థము కూడా ఇవ్వబడి ఉన్నది. ஒவ்வொரு குதிரையின் காலம் ஒவ்வொரு உபத்திரவ காலத்தை காட்டுகிறது. அந்த உபத்திரவங்களை கடந்து போக வேண்டும். ఒక్కొక్క గుర్రము అనే కాలం అనేది ఒక్కొక్క ఉపద్రవ కాలమును సూచించున్నది, దానిని దాటి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆகவே கற்பனை செய்து பாருங்கள், எதிர்பாராத நேரத்தில் கொரோனா வந்தது போல எதிர்பாராத நேரத்தில் முழு உலகத்தில் ஒரு பஞ்சம் வெகு சீக்கிரத்திலே வரப்போகிறது. కాబట్టి మనం ఎదురు చూడని విధముగా లోకమందంతటా కూడా ఒక కరోనా వచ్చినట్లుగానే మనము ఎదురు చూడనటువంటి విధముగా భూలోకమంతటి మీద కూడా కరువు క్షామం అనేది రాబోచున్నది. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான பிள்ளைகளை நோக்கி பாருங்கள். మీకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రియమైన పిల్లలను మీరు చూడండి. ஒருவேளை பிள்ளை சாப்பிடாவிட்டால் தாய் துடித்து போகிறார்கள். ఒకవేళ ఇక బిడ్డను వారు తినకుండా పోయినట్లయితే తల్లులైనటువంటి వారు క్షీణించి పోవుచున్నారు. ஒரு நாள் 2 நாள் சாப்பிடாவிட்டால் துடித்து போகிறார்கள். ఒక దినము 2 దినాలు కూడా తినకుండా ఉన్నట్లయితే వారు క్షీణించి పోవుచున్నారు. அப்படியானால் வரியிலே கைவிடப்பட்டு அந்த கருப்பு குதிரையின் காலத்திலே ஜீவிக்க அந்த குதிரையோடு ஓட எத்தனை பேருக்கு முடியும்? అలాగైనట్లయితే అంత్యక్రీస్తు కాలమందు నల్లని గుర్రం మీద వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క క్షామము కరువు అన్నటువంటి దినాలలో ఎలాగున మనం పోరాడి వారితో కూడా మనం పరిగెత్తగలము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆகவே தேவனை தேட வேண்டிய விதத்தில் நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தது போல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்திலே தேடுங்கள். అందుకొరకే నిన్నటి దినమందు మనం చూచినట్లుగా దేవుని యొక్క రాజ్యమును ఆయన యొక్క నీతిని మీరు మొదట వెదుకుడి, ప్రభు మీకు దొరుకు కాలమందు ఆయనను మీరు వెదుకుడి అని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் பூமியிலே நடைபெறும் அடையாளமாக இருக்கிறது. ఈ కరువులు తెగుళ్ళు అనునవి భూమి మీద కనబడినటువంటి సూచనలై ఉన్నవి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த பிள்ளைகளை சமைத்து சாப்பிடுவார்கள் என்பதை மார்க் 13ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும்போது 16 அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయంలో మనము ఈ యొక్క పిల్లలను వారు వండుకొని తినుచున్నటువంటి కార్యాన్ని గురించి మనం చదువుచున్నప్పుడు மார்க்கிலே நாம் வாசிக்கிறோம், பெற்றார் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எழும்பி அவர்களை கொலை செய்வார்கள். తల్లిదండ్రులు 13ஆம் அதிகாரம் சார், மார்க் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము 12వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారు తమ బిడ్డలకు వారి విరోధముగా లేచుదురు అని చెప్పబడి ఉన్నది. புலம்பல்ல எரேமியா தீர்க்கதரிசனத்தை நீங்கள் நம்பாவிட்டால், ఇర్మియాలో విలాప వాక్యములో చెప్పబడినటువంటి ప్రవచన వాక్యమును మీరు నమ్మకపోయినట్లయితే, சிலர் அடிக்கடி சொல்வார்கள் அது பழைய ஏற்பாடு, அது பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்வார்கள். కొంతమంది వారు తరచుగా అందరూ అది పాత నిబంధన కదా, పాత నిబంధన కదా అని చెప్పుచూ ఉందురు. மார்க் 13ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசுவுடைய வார்த்தையை கவனியுங்கள். మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయమందు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటను మీరు గమనించండి. 12ஆம் வசனத்திலே 12వ వాక్యములో, அன்றியும் சகோதரன் சகோதரனையும் தகப்பன் பிள்ளையையும் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள், பெற்றாருக்கு விரோதமாக பிள்ளைகள் எழும்பி அவர்களை கொலை செய்வார்கள். సహోదరుడు సహోదరిని తండ్రి కుమారుని మరణమునకు అప్పగింతురు, కుమారులు తల్లిదండ్రుల మీద లేచి వారిని చంపింతురు అని చెప్పబడి ఉన్నది. இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு பிற்பாடு உபத்திரவ காலத்திலே சம்பவிக்கக்கூடிய சம்பவம் இது. ఇది యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు తరువాత శ్రమల కాలమందు జరుగునటువంటి సంభవముగా ఇది చెప్పబడుచున్నది. இந்த 4 நாள் கூட்டத்துல நீங்கள் ஒரு கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடு எத்தனை நாள் கூட்டத்தில் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. ఇప్పుడు ఈ 4 దినాల కూటములు అయిపోయిన తర్వాత ఎంతమంది మీరు ప్రతి దినము కూడా వచ్చి కూటములో పాల్పొందబోచున్నారు అనే దాన్ని మనం చూచెదము. நான் நினைக்கிறேன் செகண்டராபாத்ல இதுவரைக்கும் 8 கூட்டங்கள் முடிந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். నేను అనుకొనుచున్నాను ఇప్పటికీ సికింద్రాబాద్ లో 8 స్థలాల యొక్క సువార్త కూటములు ముగించబడి ఉన్నవని. இந்த 8 கூட்டங்கள்ல நீங்கள் எத்தனை கூட்டம் பங்கெடுத்தீங்கன்னு பாருங்க. ఈ 8 కూటాలలో ఎన్ని కూటాలలో మీరు పాలు పొంది ఉన్నారని ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. நான் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன்? ఎందుకొరకు చెప్పుచున్నాననగా, சிம்பிளான காரியம், ரகசிய வரிகளை நீங்க போவீங்களா இல்லையா? సులువైన కార్యము, మీరు రహస్య రాకడలో కొనిపోబడుదురా లేదా? லூக்கா 21:36 அது இயேசுடைய வார்த்தை தான். లూకా 21వ అధ్యాయము 36వ వాక్యము అది యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటగానే ఉన్నది. இனி சம்பவிக்க போற இந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி
மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டுமானால், அவருடைய ரகசிய வரிகளே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటినెల్లను కూడా తప్పించుకొని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలబడుటకు శక్తి గల వారు అగినట్లు అనగా పాత్రులుగా మీరు ఎంచబడినట్లుగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మీరు ప్రార్థన చేయించు మెలకుగా ఉండుడి అని చెప్పాను. நீங்க எப்பயாவது ஒரு முறை ஜெபிக்கிறீங்களா? మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారే ప్రార్థన చేయించున్నారా? அல்லது எப்போதும் ஜெபிக்கிறீங்களா? లేక ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయించున్నారా? அதே இயேசு லூக்கால விதவையை பற்றிய சம்பவத்தில் சொல்லும் போதும் இரவும் பகலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். అందుకొరకే యేసు ప్రభు లూకాలోనే విధవరాలు గురించినటువంటి ఆ సత్యమును చెప్పినప్పుడు దీవారాత్రులు తన్ను గురించి మొరపెట్టుకుని వారి యొక్క విషయములో అని చెప్పబడి ఉన్నది. இப்போ ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஒரு 10 வேகன்சி இருக்கும். 1000 பேருக்கு இன்டர்வியூ கார்டு அனுப்புவாங்க. అయితే ఒక కంపెనీలో ఒక 10 వేకెన్సీలు ఉన్నవి అని చెప్పి అనుకోనండి. అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూ నిమిత్తము 1000 మందికి వారికి ఉత్తరాన్ని పంపించెదరు. எல்லாருக்கும் அந்த தகுதி இருக்கும். అందరికీ కూడా ఆ యోగ్యత ఉండును. எல்லாம் பிகாம் முடிச்சிருக்கலாம், எல்லாம் கோல்ட் மெடல் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்கலாம். అందరూ కూడా ఒకవేళ బీకామ్ ముగించిన వారు ఉండవచ్చును. అందరూ కూడా మొదటి శ్రేణిలో కూడా ఉత్తీర్ణులై ఉండవచ్చును. ஆனா 10 பேரை எடுத்துவிட்டு மீதி நபர்களை திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். అయితే 10 మందిని మాత్రమే వారు ఎన్నుకొనుచున్నారు. మిగిలిన వారందరిని కూడా వారు తిరిగి పంపించి వేయుచున్నారు. ரகசிய வருகை அப்படித்தான். இயேசு சொல்லுகிறார், அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். అలాగే ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ కూడా ఉండును. అందుకొరకే యేసు పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని చెప్పాను. அப்ப தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்தில் நீ காணப்பட வேண்டுமானால் லூக்காவிலே இயேசு சொன்னபடி இரவும் பகலும் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற கூட்டத்தில் இருந்தால் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். కాబట్టి ఏర్పరచబడిన గుంపులో మీరు కనబడవల్లంటే లూకాసు వార్తలో యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా దివారాత్రము తన్ను గురించి మొరపెట్టుకున్నటువంటి ఏర్పరచబడిన వారి విషయములో అనున్నటువంటి గుంపులో మీరు కనబడవలసి ఉన్నది. மறுபக்கத்தில் ஜெபித்தால் மட்டும் போதாது. தினந்தோறும் பெரோயா பட்டணத்தாரை போல தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தால் எந்த அளவுக்கு சத்தியங்களை உபதேசங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறீர்களோ அந்த உபதேசம் தான் உங்களுக்குள்ளே பூரணத்தை கொண்டு வருகிறது, கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை கொண்டு வருகிறது. అంతేకాదు ప్రార్థన మాత్రము మనం చేసినట్లయితే సరిపోదు. బెరయ పట్టణస్థుల వలె వారు ప్రతిదినము కూడా వారు పౌలు చెప్పిన సంగతులు అలా ఉన్నవా లేదా అని ప్రతిదినము లేఖనములను పరిశోధించి వచ్చిరి. అలాగే మనం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును లేఖనములను పరిశోధించుచు మనం వచ్చి దాని ప్రకారముగా ఆ ఉపదేశ ప్రకారముగా మన యొక్క జీవితములను మనం మార్చుకున్నప్పుడు క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతలోనికి మనం సాగిపోగలము. அந்த பெரோயா పట్టణத்தார் தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களை பார்க்க நற்குணசாலிகளாய் மாறினார்கள் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అందుకొరకే ఇక్కడ ఆ బెరయ పట్టణస్థులను గురించి దెసలోనికలో ఉన్నటువంటి వారి కంటే కూడా వారు శ్రేష్ఠులుగా కనబడిరి అని చెప్పబడి ఉన్నది. பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய பிரமாணம் இரவும் பகலும் வேதத்துல தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். పాత నిబంధన కాలంలో దేవుని యొక్క జనులకు ఇవ్వబడిన నియమము దివారాత్రము ధర్మశాస్త్రమును ఆనందించువాడు ధన్యుడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார். நீ உட்கார்ந்து இருக்கும் போதும், எழுந்திருக்கிற போதும், வழியில் நடக்கிற போதும், படுத்துக் கொள்கிற போதும் எப்போதும் தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்தே பேச வேண்டுமா பிள்ளைகளிடத்துல? పిల్లలను ఏలాగున పెంచవల్లని విషయముల గురించి కూడా ఒక నియమం అనేది ఇవ్వబడి ఉన్నది. నువ్వు కూర్చున్నప్పుడును, నువ్వు లేచినప్పుడును, నువ్వు నడుచున్నప్పుడును, నువ్వు పండుకొనినప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ దేవుని యొక్క వాక్యములను గురించే మీరు మాట్లాడవలెను, వాటిని నువ్వు ధ్యానింపవలెను, వాసికములుగా దాన్ని కట్టుకొనవలెను అని చెప్పబడి ఉన్నది. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் பிரமாணம் மாறிவிட்டது. இயேசு சொல்லுகிறார், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. అయితే క్రొత్త నిబంధన కాలంలో ఇక నియమం అనేది మార్చబడి ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్యములను మీరు పరిశోధించి తెలుసుకొనుడి, వాటి యందు నిత్య జీవము ఉన్నది అని చెప్పాను. 2 கொரிந்தியர் 4:4 படிக்கும் போது மகிமையின் சுவிசேஷத்தை நீங்கள் திரும்ப 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 கேட்க கேட்க தேவனுடைய சாயலாய் நீங்கள் மாற்றப்பட முடியும். 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు మనం చదువుచున్న ప్రకారము మరగా కనబడుచున్నటువంటి సువార్తను మరలా మీరు తిరిగి మీరు చదువుకొని దాన్ని వినుచు ఉండినప్పుడు దేవుని స్వరూపమైనటువంటి క్రీస్తు పోలికగా మీరు మార్చబడుదురు. உலகத்துல நல்லா படிக்கிற ஒரு பிள்ளை எடுத்துக்கணும். இங்க உட்கார்ந்து பலரும் உலகத்துல நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க. நீங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டால் எந்த சப்ஜெக்ட் டஃபா இருக்குதோ அந்த சப்ஜெக்ட் தான் அவங்க டியூஷன் வைப்பாங்க.
மற்ற படிப்பை பார்க்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அதிக நேரம் செலவழித்து படிப்பாங்க. మీరు ఇక్కడ అనేక మంది చాలా మంది చదువుకొనిచున్న వారు ఉండవచ్చు, ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో కూడా కష్టపడి చదువునటువంటి వారు ఉండవచ్చు. వారైతే చదువుచూ ఉండినప్పుడు ఏదైతే వారికి కఠినంగా కనబడుచున్నదో దాని గురించే వారు ఎక్కువ సమయం తీసుకొని దాన్ని పరిశోధించి మిగిలినటువంటి సబ్జెక్టుల కంటే కూడా దీని గురించి అధికంగా పరిశోధించి వారు చదువుకొందురు. ஆனால் பிசாசு இப்போது என்ன செய்கிறான்? అయితే సాతాను ఇప్పుడు ఏం చేయుచున్నాడు? உபதேசங்களை கேட்க விருப்பம் இல்லாதவர்களாய், இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் போய் பங்கெடுக்க விருப்பம் இல்லாதவர்களாய், அப்படியே போனாலும் ஏதோ ஒரு கூட்டம் போய் அட்டெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த எண்ணத்தோடு நிறுத்தி விடுகிறான். ఉపదేశాన్ని వినుటకు వారి ఇష్టం లేని వారిగా, ఈ యొక్క సత్యవాక్యములను వినుటకు, ఇటువంటి కూటములకు వచ్చుటకు ఇష్టం లేని వారుగా వారిని మార్చివేయుచున్నాడు. ఏదో ఒక కూటానికి మనం వెళ్లితే చాలు అన్నటువంటి స్థితిలో వారిని బోధించి నడిపించుచున్నాడు. இப்ப முழு உலகமும் ஒரு வலைக்குள்ளே சிக்கி கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు ఈ లోకం అంతా కూడా ఒక వలలో, ఒక ఊరిలో చిక్కుకొని ఉన్నది. இப்ப நீங்க பாருங்க, மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் போன், அதுக்கப்புறம் லேப்டாப், பிள்ளைகள், சின்ன பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு கூட இவை இல்லாமல் படிக்க முடியாது என்கிற இடத்துக்கு பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கிறான். ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లని, స్మార్ట్ ఫోన్లని, ల్యాప్టాప్లని ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఇవి లేనట్లయితే పిల్లలు వారికి విద్యాభ్యాసం ఏది కూడా సాగదు అన్నటువంటి ఒక వలలోనికి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. எல்லா குடும்பங்களிலும் ஸ்மார்ட் போனை வைத்துக்கொண்டு, லேப்டாப்பை வைத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఈ దినాల్లో పిల్లలందరూ కూడా తమ ఇంట స్మార్ట్ ఫోన్లోను, ల్యాప్టాప్లోను కూడా వారు చదువుకొనుచు ఉన్నారు. అక్కడ ఇంట ఉండే వాటిలోనే ఉద్యోగం చేయించున్నారు. 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் படிப்பவர்கள் உண்டு, 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் வேலை பார்க்கிறவர்கள் உண்டு. 10-12 గంటలు చదువుకునే వారు ఉన్నారు. అలాగే 10-12 గంటలు వారు పనుల మీద ఉద్యోగం కూడా చేయవారుగా కనబడుచున్నారు. இனி அடுத்த ஸ்டெப் இது எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? తర్వాత మెట్టు ఇది దేనిలోనికి దారి తీయును? அதாவது முழு அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி உண்டாக வேண்டுமானால் முழு உலகமும் ஒரு வலையில் இணைக்கப்பட வேண்டும். அதான் வேர்ல்டு வெப் என்று சொல்லுகிறார்கள். అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అనేది రావాలి అంటే లోకమంతా కూడా ఒక వలలోనికి తీసుకొని రావాల్సినది. అదే మనం చూసినప్పుడు వరల్డ్ వెబ్ అని ఆ యొక్క వల అని చెప్పి ఆ వలయంలోనికి తీసుకొని వచ్చుచున్నది. உங்கள் கரத்திலே கொடுத்திருக்கிற படத்துல 3வது கட்டத்திலே பாருங்கள். మీకు ఇవ్వబడినటువంటి చేతిలో పటంలో 3వ పటాన్ని మీరు చూడండి. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்கிறதான ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. ఇక్కడ మనము అంతరిక్షంలో స్పేస్ ఎక్స్ అన్నటువంటి ఒక నియమంను మనం చూడగలుగుతున్నాము. அதனுடைய தலைவர் எலன் மாஸ்க், நீங்கள் பலரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். దాని యొక్క నాయకుడు ఎలన్ మాస్క్ అని చెప్పి మీరు అనేకులు అతని గురించి విని ఉండవచ్చును. இந்த எலன் மாஸ்க் என்ன செய்கிறார்னா, அவருடைய நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 12,000 சேட்டலைட் என்ன செய்யணும், லான்ச் பண்ணும்படியாக அவர்கள் ప్రయాసపట్టు కొண்டிருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క ఎలన్ మాస్క్ అనేటువంటి ఈ యొక్క సంస్థ వారు ఏమి చేయించున్నారు అనగా ఆ యొక్క నిర్వహణను నడిపించినటువంటి వారు ఈ యొక్క అంతరిక్షంలోనికి అనేక విధమైనటువంటి ఉపగ్రహాలను వారు దించాలి అని చెప్పి వారు ప్రయత్నించేవారుగా కనబడుచున్నారు. அதாவது பூமியில் உள்ள ஜனங்களை கண்காணிக்கும்படியாக அல்லது ஃப்ரீ வைஃபை, எல்லாருக்கும் இலவச வைஃபை கொடுப்பதுதான் அவருடைய திட்டம் என்று சொல்லி இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். లోకంలో ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా వారు ఎక్కడ కనబడుచున్నారు అన్నటువంటి కార్యములను వారు తెలుసుకొని నిమిత్తము ఈ యొక్క ఉపగ్రహముల ద్వారా వారు అందరికీ ఉచితంగా వైఫై ఇయ్యాలి అని చెప్పినటువంటి విషయంలో ఈ కార్యముల అమల్లోనికి వారు తీసుకొని వచ్చుచున్నారు. இப்போ ஒரு குடும்பத்துல 2 பிள்ளைகள் 3 பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க இப்போ ஆன்லைன்ல படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எவ்வளவு எத்தனை ஜிபி தேவைப்படுகிறது பாருங்கள். நீங்கள் வேலை பார்ப்பதற்கு எத்தனை ஜிபி தேவைப்படுகிறது? ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటిలోకి 2-3 పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పి అనుకోనండి, వారి ఇంటిలోనే ఉండి వారి యొక్క విద్యాసము చేయాలంటే వారికి ఎన్ని జీబీలు అవసరమై ఉన్నవి అన్నటువంటి కార్యాన్ని మీరు ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. ஆனால் இதற்கு பின்பாக அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கிறது. 1 யோவான்ல நாம் படிக்கிறோம் 4ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்கள்ல அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இப்போதே உலகத்தில் இருக்கிறது என்று படிக்கிறோம். అందుకొరకే దీని వెనక అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ఉన్నది అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాము. దాని గురించే 1 యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2వ వాక్యంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇప్పటికే ఆ యొక్క ఆత్మ లోకంలో క్రియ చేయుచున్నది అని చెప్పి మనం గ్రహింపగలుగుచున్నాము. உலக தலைவனாக அந்தி கிறிஸ்து இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு பிற்பாடுதான் வரப்போகிறான். ఈ లోక అధికారిగా నాయకుడిగా అంత్యక్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ తర్వాతనే వచ్చును. ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் அல்லது உலகத்தில் உள்ள தலைவர்கள் இல்ல விஞ்ஞானிகள் இன்னும் பலருக்குள்ள அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு வழியை அமைத்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களும்
அந்தி கிறிஸ்து என்று வேதத்தால் அழைக்கப்படுகிறார்கள். అయితే ఇప్పుడు ఈ లోకంలో కనబడుచున్నటువంటి లోకంలో ఉన్న నాయకులు అధికారులందరూ కూడా అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యము ఏలాగున అమల్లోనికి తీసుకొని రావాలని చెప్పి దానికి తగినటువంటి కార్యములన్నీ కూడా సిద్ధపరచుచున్న వారిగా వారు కనబడుచున్నారు. వారిని గురించి కూడా మన వాక్యమందు చదువుచున్నప్పుడు వారు కూడా క్రీస్తు విరోధులు, అంత్యక్రీస్తు అని చెప్పి వారి గురించి కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே இப்போதும் அநேக அந்தி கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள், ஆகவே இது கடைசி காலம் என்று சொல்லுகிறார். మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు మనం చదువుచున్నప్పుడు ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు లేక అంత్యక్రీస్తులు బయలుదేరి ఉన్నారు, ఇది కడవరి గడియ అని దీని చేత మనం తెలుసుకొనిచున్నాము అని చెప్పబడి ఉన్నది. அப்ப இந்த எலன் மாஸ்க் மூலமாக இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 12,000 சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும்படியாக அவங்க பிரயாசப்பட்டு அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். కాబట్టి ఎలన్ మాస్క్ అనేటువంటి ఇక నాయకుని మూలముగా అతను నిర్వహించినటువంటి నిర్వహణ మూలముగా ఈ యొక్క అంతరిక్షంలోనికి అనగా స్పేస్ ఎక్స్ అని వారు పిలుచున్నారు. 12,000 ఉపగ్రహాలైనటువంటి శాటిలైట్లను వారి దానిలోనికి దింపాలని వారు ఆలోచన చేయించున్నారు. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். అనగా దాని ఉద్దేశము ప్రతి వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కడు పరీక్షింపబడాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశమే. அந்த எர்த்தோடைய ஆர்பிட்ல மிகவும் அருகே இந்த శాటిలైట్ அவங்க லான்ச் பண்றாங்க. కాబట్టి ఇక భూమి యొక్క దాని చుట్టూ తిరుగునటువంటి దగ్గరలోనే ఈ యొక్క ఆర్బిటల్ చుట్టూ తిరుగునటువంటి స్థలంలోనే ఇక శాటిలైట్ అనే ఉపగ్రహాలను దింపాలని వారు ప్రయత్నించుచున్నారు. ஆனால் சமீபத்தில் நடந்தது என்ன தெரியுமா? అయితే ఇటీవల జరిగినటువంటి కార్యం ఏమో తెలియనా? அதற்கு முன்பாக வானத்திலே நடக்கக்கூடிய அடையாளங்களாக இயேசு சொன்ன வசனத்தை வாசிப்போம். దానికి ముందుగా ఆకాశమందు జరిగినటువంటి సూచనలను గురించి యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించెదము. లూకా 21:25 వాసిக்கும்போது లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 25వ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు సూర్యునిலும் చంద్రునిலும் నక్షత్రங்களிலும் అடையாளங்கள் தோன்றும், మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలు కనబడును అని చెప్పబడి ఉన్నది. பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் ఇడుకణం ఉండదు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి జనులందరికీ కూడా దాని వలన కలవరము ఘోషించినటువంటి స్థితిలో వారు భీతులుగా వారు కనబడుదురు. கவனமாய் கேளுங்க. சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் ரகசிய வரிக்கு முன்பாக அடையாளங்கள் தோன்றும். ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. సూర్యునిలోను చంద్రునిలోను నక్షత్రముల్లోను ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకైనటువంటి సూచనలు కనబడును. அதன் நிமித்தமாக பூமியிலே ஜீவிக்கிற ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கணும் உண்டாகும். దాన్ని బట్టి భూమి మీద నివసించినటువంటి జనులకు కలవరము శ్రమయు తత్తరిలుటై కూడా సంభవించును. 26వ వచనத்திலே 26వ వాక్యమునందు వానத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும், ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింపబడును. ஆதலால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துகளுக்கு பயந்து ఎదురుబార్తిరుக்கிறదిனால் మనుషుடைய இருதயம் సోర్ந்து పో. లోకం మీదకి రాబోచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి మనుషులు దాన్ని ఎదురు చూచుచు ధైర్యము చెడి కూలుదురు అని చెప్పబడి ఉన్నది. நாம் சாதாரண ஜனங்களா இருக்கிறபடினால நம்மில் பலருக்கும் வானத்தில் இப்போது என்னெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. మనమందరం కూడా సామాన్యమైన జనులుగా కనబడుచున్నందున ఇప్పుడు ఆకాశమందు ఏమేమి జరుగుచున్నది అనే కార్యములను గురించి మనము తెలుసుకొనక దాని గురించినటువంటి అవగాహన లేకుండానే కనబడుచున్నాము. ஆனா முழு உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டின் தேச தலைவர்களுக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கும் தெரிந்திருக்கிறது. అయితే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దేశం యొక్క నాయకులకు విజ్ఞానులకు ఈ కార్యములన్నీ కూడా వారికి తెలియవచ్చుచున్నవి. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கதரிசனமாய் உரைத்தபடி సూర్యునిலே பல்வேறு அடையாளங்கள் தோன்றிக் கொண்டிருக்கிறது. ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రవచన రీతిగా చెప్పినట్లుగానే సూర్యునిలో అనేక విధమైన సూచనలు కనబడుచు ఉన్నవి. அப்படித்தான் இந்த சூரிய சுனாமி நிமித்தமாக இந்த எலன் மாஸ்கினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அல்லது லான்ச் பண்ணப்பட்ட 40 சேட்டலைட்டுகள் 49 சேட்டலைட்ல 40 சேட்டலைட்டுகள் ఎరిந்து సాంబలాకపட்டிருக்கிறது. ఈ లాగున సూర్యుని నుండి కలిగినటువంటి సూర్య సునామీ అన్నటువంటి పొగ లేచినందువలన ఆ యొక్క సౌర్య పొగ వలన 45 ఉపగ్రహాలు ఎలన్ మాస్క్ దింపి ఉన్నాడు. వాటిలో 40 ఉపగ్రహాలు అనేవి ఆ యొక్క సూర్యుని లేచిన ఆ యొక్క పొగ వలన ఆ సూర్య రశ్మి వలన అవన్నీ కాల్చబడి బూడిదైపోయినట్లుగా మనం గమనించగలుగుచున్నాము. అంత్యక్రీస్తుడి ఆட்சிக்கு
இந்த உலகம் வெகு வேகமாய் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. అనగా అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యమునకు ఈ లోకమనేది బహు వేగముగా త్వరపడుచు ఉన్నది. இந்த கிருபையின் காலத்திலே தேச தலைவர்கள் மத்தியிலே, சயின்டிஸ்ட் மத்தியிலே அநேக அந்தி கிறிஸ்துகள் இன்றைக்கு எழும்பி ஒரு உலக தலைவன் அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆட்சிக்கு ఆయత్తతే వళియై ఆయత్తం பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ దినాలలో మనం చూచినప్పుడు పలు దేశముల యొక్క నాయకులైనటువంటి వారు, అంతేకాదు వారికి చెందినటువంటి వారు అంత్యక్రీస్తులుగా, క్రీస్తు విరోధులుగా వారు లేచి ఇక రాబోనటువంటి కొత్త ప్రపంచం యొక్క అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలనకు సిద్ధపాటు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వారు చేయించు అమల్లోనికి తీసుకొని వచ్చుచున్నారు. యేసు கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகைக்கு அவருடைய மனவாட்டி சபை ஆயத்தப்படுகிறதோ இல்லையோ அதுல நாம் சிலவேளை அஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம், கவனக்குறைவா இருக்கிறோம், நிர்விசாரமா இருக்கிறோம். యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడకు పెళ్లి కుమార్తె అయిన సంఘము సిద్ధపడుచున్నదో లేదో దానిని గురించి మనమైతే అశ్రద్ధగా కనబడుచున్నాము, జాగ్రత్త లేని వారముగా, సిద్ధపాటు లేని వారముగా మనం కనబడుచున్నాము. லூக்கா 21:34 அந்த அடையாளத்தையும் சொல்றார். சபையில் உள்ள அடையாள ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க? பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் அவர் பலருடைய இருதயம் பாரம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 34వ వాక్యమందు అక్కడ జనుల యొక్క స్థితి, సంఘములో కనబడుచున్న జనుల యొక్క స్థితి గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. వారి హృదయములు తిండి వల్లను, మత్తు వల్లను, ఐహిక విచారముల వల్లను మందముగా ఉన్నందున అని చెప్పి అక్కడ వ్రాయబడుటను మనం చదవగలుగుచున్నాము. தெசலோனிக்கேயரில் நாம் படிக்கிறோம், அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வருவதற்கு அங்கே தடை செய்கிறவர் என்று நாம் படிக்கிறோம். అంతేకాదు దశలోనిక పత్రికలో మనం చదువుచున్నాము, అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అనేది అమల్లోనికి వచ్చే నిమిత్తము దానిని అడ్డగించువాడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2వ அதிகாரம் 7-8 వచనங்களிலே, 2వ దశలోనిక పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యములను మనం చదువుచున్నప్పుడు, அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது, ஆனாலும் தடை செய்கிறவர் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది, కానీ ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అది అడ్డగింపబడును అని చెప్పబడి ఉన్నది. சபை இன்னும் பூரணப்படாதபடியினால், సంఘము ఇంకా కూడా సంపూర్ణత చెందలేదు గనుక, பேதுரு சொல்லுகிறபடி 2 பேதுரு சொல்லுகிறபடி தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி அவர் தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நீடிய பொறுமையோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். అయితే ఈలాగున పేతురు చెప్పుచున్నట్లుగా ప్రభు ఆలస్యము చేయించున్నాడని కొందరు అనుకొనుచున్నారు. అయితే అలాగున కాదు, కానీ ఎవరు కూడా నశింపక మారుమనసు పొందవలని దేవుడు ఇంకా కూడా దీర్ఘ శాంతము కలిగిన వాడుగానే ఆయన రాకడ ఆలస్యమగుచున్నది అని గ్రహించుచున్నాము. இந்த எலன் மாஸ்குடைய திட்டத்தின்படி 12000 செயற்கைக்கோள்கள் லான்ச் பண்ணப்படுமானால் எளிதிலே, அது வெகு சீக்கிரத்திலே அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி உண்டாகும். அது எப்படி உண்டாகும் என்பதை நாளை தினத்திலே நாம் பார்ப்போம். ఈ యొక్క ఎలన్ మాస్క్ అన్నటువంటి వాడు నిర్వహించినటువంటి నిర్వహణను అనుసరించి 12,000 ఉపగ్రహాలు అనేవి అంతరిక్షంలో దిగినట్లయితే అది ఏలాగున అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యమునకు ఎంత త్వరగా దారి తీయును అన్నటువంటి కార్యమును గురించి రేపటి దినమందు దాని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాము. ஆனால் இப்போ சம்பவித்தது சூரிய சுனாமி புயல் நிமித்தமாக 40 செயற்கைக்கோள்கள் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தால் அனுப்பப்பட்ட 40 செயற்கைக்கோள்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. అయితే ఇప్పుడు జరిగిన కార్యం ఏదనగా సూర్య సునామీ అని చెప్పినటువంటి ఇక సూర్యునిలో లేచినటువంటి పొగ వంటి తుఫాను అన్నటువంటి కారణం బట్టి 49 ఉపగ్రహాలు దించబడి ఉన్నవి. వాటిలో 40 ఉపగ్రహాలు అనేవి పూర్తిగా అవి కాల్చబడి అగ్ని చేత బూడిదైపోయి ఉన్నవి. எப்போதோ அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி வந்திருக்க வேண்டும். அந்த அளவுக்கு ஆயத்தங்களே இந்த உலகம் அந்த விஞ்ஞான ரீதியாக, தொழில்நுட்ப ரீதியாக வளர்ந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது. చెప్పాలంటే ఎప్పుడో అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అనేది ఇక భూమి మీదకి రావాల్సి ఉన్నది. అంత త్వరితముగా విజ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి కార్యములు, శాస్త్రజ్ఞులు అంత త్వరితముగా ఆ కార్యములన్నీ కూడా వారు చేసి అమల్లోనికి తీసుకొని వచ్చుచున్నారు. ஆனால் அதற்கு குறுக்கே புகுந்து தடை செய்கிறவர் ஒருவர் உனது நிமித்தமும் எனது நிமித்தமும் தடை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். అయితే ఆ రాజ్యము రాకుండానట్లుగా అడ్డగించువాడు, నీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము అడ్డగించువాడు
అతని యొక్క రాజ్యం ఇంకా కూడా భూమి మీదకి రాకుండా అడ్డగించుచున్నవాడిగా కనబడుచున్నారు. ஏனென்றால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சாயலை அடையவில்லை, இயேசுவை போல மாறவில்லை. ఎందుకనగా ఇంకా మీరు నేను కూడా యేసు ప్రభు వలె మనం మారలేదు. యేసు ప్రభు యొక్క సారూప్యాన్ని మనం ఇంకా కూడా మనం పొందుకొనలేదు. தேவன் நேற்று நாம் சொன்னது போல தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்திலே நாம் இருக்க வேண்டுமானா எதுக்காக நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? எபேசியர் 1:4 உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவருமாய் இருப்பதற்காக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். అందుకొరకే ప్రభు మనను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అనే కార్యాన్ని గురించి నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 4వ వాక్యం నుండి మన క్రిందకి మనం చదువుతున్నప్పుడు జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమలో పరిశుద్ధులముగాను నిర్దోషులముగాను ఉండవల్లని ప్రభు మనను ఏర్పరచుకొనెను అని చెప్పబడి ఉన్నది. நீ அழைக்கப்பட்ட கூட்டத்தில் மாத்திரம் இருக்கிறாயா, இல்ல தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்திலே மாற போகிறாயா? నువ్వు పిలువబడినటువంటి గుంపులో మాత్రమే నువ్వు కనబడుచున్నావా, లేదా ఏర్పరచబడినటువంటి గుంపులోనికి రావాలని మారుచున్నావా? இந்த தடை செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறார். 2 தெசலோனிக்கேயரிலே நாம் வாசித்த 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட தடை செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். 2వ దశలోనిక 2వ అధ్యాయము 7వ వాక్యంలో మనం చదువుతున్న ప్రకారము అడ్డగించువాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పి మనం తెలుసుకొనవలసి ఉన్నది. நாம் மனவாட்டியாய் மாறின பிற்பாடு இந்த ஆவியானவர் இயேசுவுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுப்பார். அந்த அழைப்பை ஆவியானவர் கொடுத்த பிற்பாடுதான் இயேசுவின் ரகசிய வருகை மத்திய ஆகாயத்திலே நிறைவேறும். మనము ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా మనం మార్చబడదామో అప్పుడు ఇక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఒక పిలుపునిచ్చును. దానిని బట్టి దాని తర్వాతనే యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడ అనేది వచ్చును. வெளிப்படுத்தல் 22:17 படிக்கிறோம், ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள். ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 17వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నాము, ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు. இந்த இடத்திலே காணப்படுகிற எந்த ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையாவது வாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோமா? ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అభిషేకం పొందినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డల్లో ఎవరైనా సరే ప్రభువా రమ్ము అని పిలిచినటువంటి స్థితిలో మనం కనబడుచున్నామా? ஆகவே அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வெகு சீக்கிரத்திலே ஏற்பட இந்த உலகத்திலே அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி கிரியை செய்கிறது. அநேக அந்தி கிறிஸ்துகள் கிரியை செய்கிறார்கள். ஆனால் ஆவியானவரோ நமது நிமித்தம், உங்களது நிமித்தம், எங்கள் நிமித்தம் அவர் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ఇప్పటికే మనం చూచినప్పుడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అనేది ఇక లోకంలోనికి రావాల్సి ఉన్నది. దానికి తగిన సిద్ధపాట్లు జరుగుచున్నవి. అనేకమైన అంత్యక్రీస్తులు ఇప్పటికే లోకమందు వారు బయలుదేరి ఉన్నారు. అయితే అడ్డగించినటువంటి వాడు మీ నిమిత్తమును నా నిమిత్తమును మనందరి నిమిత్తము మనం ఇంకా కూడా మనం ఆ పూర్ణతలోనికి రాలేదని చెప్పి అడ్డగించుచున్నాడు. அவர் ஏன் தடை செய்கிறார்? ఆయన ఎందుకు అడ్డగించుచున్నాడు? அப்ப இயேசு மத்தேயு 24 அதிகாரத்துல சபையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளத்தை இப்போது சொல்லுகிறேன். இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నప్పుడు సంఘములో జరుగుచున్నటువంటి ఒక సూచన గురించి యేసు ప్రభు అక్కడ తెలియపరిచిరి. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போம். అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును. மத்தேயு 24:12 మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 12వ వాక్యములో அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போம், முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల యొక్క ప్రేమ చల్లారును, అంతము వరకు సహించిన వాడెవడో వాడే రక్షింపబడును. பிரியமானவர்களே, தடை செய்கிற ஆவியானவர் ஏன் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி உடனடியாக உண்டாகும்படியாக அனுமதிக்கவில்லை? உலகம் ஆயத்தமா நிக்குது. అంత్యక్రీస్తు యొక్క రాజ్యం అనేది ఇంకా కూడా భూమి మీదకి రాకుండా ఎందుకొరకు అడ్డగించినటువంటి వాడు అడ్డగించుచున్నాడు. అయితే లోకములో అతని రాజ్యము వచ్చుటకు సిద్ధపాటులన్నీ కూడా జరిగింపబడి ఉన్నవి. ஆகவே தான் இயேசு கூட சொல்லுகிறார், இப்பிரபஞ்சத்துல ஒளியின் பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம், இவ்வுலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இப்பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள். అందుకొరకే యేసు ప్రభు కూడా చెప్పుచున్నప్పుడు వెలుగు సంబంధుల కంటే కూడా ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి లోక సంబంధులైనటువంటి వారు చాలా యుక్తిగా జ్ఞానముగా ఉన్నారు అని తెలియపరిచి ఉన్నాడు. நீங்க உலக செய்தியை நீங்க போய் பாருங்க, யூடியூப்ல மற்ற இடங்கள்ல போய் பாருங்க. அதிகமாக அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கை குறித்து அதிகமான பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பஞ்சத்தை குறித்து அதிகமான பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை குறித்து அதிகமான பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
అయితే మీరు ఈ కార్యముల గురించి లోక జనులు ఈ యొక్క వార్తలు తెలుసుకొని వారు ఎలాగ మాట్లాడుచున్నారో ఒకసారి వినండి. జరుగునటువంటి ఈ కార్యములను గురించి, ఈ యొక్క యుద్ధములను గురించి, వారు అధికముగా ఈ కరువులను గురించి వార్తలు విని వారు అధికముగా మాట్లాడుకొనుచునే ఉన్నారు. இந்த சூரியனிலே உண்டாகிற மாற்றங்களின் நிமித்தமாக ஜனங்கள் பூமியிலே குடியிருக்க முடியாத சூழ்நிலை வருகிறது என்பதை உலகத்தார் அறிந்து அவர்கள் பூமிக்கு அடியிலே பதுங்கு குழிகளை, பதுங்கு நகரங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். அதனுடைய உண்மைப்படத்தை அங்கே பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క సూర్యుని నుండి కలుగునటువంటి ఈ యొక్క సునామీ వలన, ఇక సూర్య రశ్మి అనే తుఫాను లేచుట వలన ఈ యొక్క భూమి మీద ఇక మనుషులైన వారు జీవించలేరు. ఈ భూమి నివాస యోగ్యము కానే కాదు. అందుచేత మనం ఏమి చెయ్యాలి అని చెప్పి వారు ఆలోచించి ఆ దేశముల వారు భూమి క్రింద వారు దాని నిమిత్తమైనటువంటి గదులను కట్టుకొని దాని కింద భూమి కింద పట్టణములను కూడా వారు కట్టుకొని సిద్ధపరచుకొనుచున్నారు. அவர்களுக்கு வேதம் தெரியாது, தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் தெரியாது. వారికైతే వాక్యము తెలియదు, ప్రవచనాసారమైన వాక్యములు కూడా వారికి తెలియవు. ஆனாலும் அவர்கள் தீர்க்கதரிசன வசனத்தின் நிறைவேறுதலாக பூமியின் தாழ்விடங்களிலே பதுங்கு நகரங்களை, வீடுகளை பூமிக்கு அடியிலே கட்டி வருகிறார்கள். உலகத்தில் எந்தெந்த நாடுகள் அதை செய்திருக்கிறது என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనం చూచి ఉండినప్పుడు వారికైతే దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రవచనములు తెలియవు, కానీ ఆ ప్రవచనముల యొక్క నెరవేర్పుగానే వారు ఈలాగున రాబోనటువంటి కార్యాలు తప్పించుకోవాలని భూమి క్రింద వారి కొరకైనటువంటి ఇండ్లను, పట్టణములను, వారికి సంరక్షణ స్థలాలను వారు కట్టుకొనుటను ఏ ఏ దేశాలు వారు అలాగూ చేయుచున్నారని పటంలో మనం చూడగలుగుచున్నాము. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தின் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் தான் இது. యెషయా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం యొక్క నెరవేర్పుగానే ఈ కార్యములన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నవి. இதற்கு உலகத்தார் டூம்ஸ்டே பங்கர்ஸ் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். దీనికి లోకస్తులైనటువంటి వారు డూమ్స్డే బంకర్లని పేరు పెట్టి ఉన్నారు. అనగా వినాశన దినం నిమిత్తము వారు సిద్ధపరచుకున్నటువంటి ఆ గదులు, ఇల్లు అని చెప్పి అర్థమై ఉన్నది. இந்த உலகம் அழிய போகிறது. சூரியனிலே உண்டாகிற மாற்றத்தின் நிமித்தமாக மனிதன் பூமியிலே ஜீவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ లోకం అనేది మారబోచున్నది. సూర్యునిలో కలిగినటువంటి మార్పుల వలన ఈ యొక్క భూమి మీద మనుషులు ఇక నివాస యోగ్యముగా కనబడదు అని వారు తెలుసుకొని ఇటువంటి కార్యములు చేయుటకు వారు తలపెట్టి ఉన్నారు. ஏசாயா 2:19 19-20 2 வசனங்கள், நான் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். பூமியை தத்தளிக்க பண்ண கர்த்தர் எழும்பும் போது அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமை பிரதாபத்திற்கும் விலகி கண்மலைகளின் கெபிகளிலும் பூமியின் குகைகளிலும் புகுந்து கொள்வார்கள். ఇక్కడ యెషయా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 19-20 వాక్యములు 19వ వాక్యం మాత్రం ఈ కొరకు నేను చదివేదను. యెహోవా భూమిని గజ గజ వణికింప లేచినప్పుడు ఆయన అలాగు భీకరమైన సన్నిధి నుండి, ఆయన ప్రభావ మహాత్యం నుండి మనుష్యులు కొండల గుహలలో దూరుదురు, నేల బొరియలలో దూరుదురు అని చెప్పబడి ఉన్నది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் தரிசனத்திலே பார்க்கிறார் 15 17 வரையிலும். வெளிப்படுத்தல் 6:15 17 வரை பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சியாதீனர் யாவரும் பர்வதங்களின் குகைகளிலும் கண்மலைகளிலும் ஒளித்துக் கொண்டு பர்வதங்களையும் கண்மலைகளையும் நோக்கி, நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றுக்கூடிய முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய கோபாக்கினையின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலை நிற்கக்கூடும்? అందుకొరకే దీనిని గురించినటువంటి కార్యమే ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వాక్యముల వరకు మనం చదవగలుగుచున్నాము. భూరాజులను, ఘనులను, సహస్రాధిపతులను, ధనికులను, బలిష్ఠులను, ప్రతి దాసుడును, ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గుహలలోను బండ సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై ఉన్నవాని యొక్కయు గొర్రె పిల్ల యొక్కయు ఉగ్రత మహాదినము వచ్చెను, దానికి తాళజాలిన వాడు ఎవడు? మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధికిని గొర్రెపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మును మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోనూ బండలతోనూ చెప్పుచున్నారు అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. இங்கே நாம் பார்க்கிறது தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். ఇక్కడ మనం ఈ పటంలో చూస్తున్నటువంటి ఈ కార్యములన్నీ కూడా ఈ ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పుగానే కనబడుచున్నది. ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய கோபத்தை சந்திக்க இந்த உலகம் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. గొర్రె పిల్ల యొక్క ఉగ్రతను ఎదుర్కోవడానికి ఇక లోకం అనేది సిద్ధపడుచునే ఉన్నది. ஆனா இயேசுவின் ரகசிய வரிகளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? అయితే యేసు ప్రభు యొక్క రహస్య
రాకడలో కొనిపోబడుటకు మనము సిద్ధముగానే ఉన్నామా? ஏன் ஆவியானவர் வருகையை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்? ఎందుకొరకు దేవుడు ఆ రహస్య రాకడను ఆలస్యము చేయించున్నాడు? மத்தேயு 24:12 வாசித்தபடி அன்பு தணிந்து போயிருக்கிறது. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 12వ వాక్యంలో వ్రాయబడిన ప్రకారము ప్రేమ చల్లారిపోయినది. பிரியமானவர்களே, வேதத்திலே 4 விதமான அன்பை பார்க்கிறோம். ప్రియులారా, వాక్యమందు 4 విధమైన ప్రేమలను గురించి మనం చదువుచున్నాము. எத்தனையோ வருடம் தேவ சத்தியத்தில் இருக்கிறோம், உபதேசத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம எத்தனை பேருக்கு இந்த 4 விதமான அன்பை பற்றிய வெளிப்படுத்தல் இருக்கிறது? ఎంతో మంది మనము సత్యములోను ఉపదేశములోను ఎంతో కాలముగా మనం కనబడుచున్నాము. మనలో ఎంత మందికి ఈ 4 విధమైనటువంటి ప్రేమలను గురించిన కార్యము ఎరిగిన వారముగా కనబడుచున్నాము. தமிழ்ல அன்பு என்று படிக்கிறோம், ஆங்கிலத்தில் லவ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா இடத்திலும் பொதுவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మనము తమిళ్లో కూడా అన్బని వ్రాయబడినది, ఇంగ్లీష్ లో కూడా లవ్ అని వ్రాయబడినది. అన్ని చోట కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ప్రేమ అన్నటువంటి మాట ఉపయోగింపబడి ఉన్నది. తెలుగులో ప్రేమ என்று இருக்கலாம், తెలుగులో ప్రేమ అని వ్రాయబడి ఉన్నది. ஆனால் கிரேக்க பாஷையிலே 4 அன்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வேதத்துல. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యమందు 4 విధమైనటువంటి ప్రేమ అని చెప్పి వ్రాయబడుటను మనం చూడగలము. மத்தேயு 24:12 இயேசு சொல்கிறாரே அன்பு தணிந்து போகும் என்று. அந்த அன்பு கிரேக்க பாஷையிலே அகப்பே அல்லது அகப்பியோ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 12వ వాక్యములో చెప్పబడిన ప్రేమ గ్రీకు భాషలో మనం చూచినప్పుడు అగాపే లేక అగాపియో అన్నటువంటి మాటలు ఉపయోగింపబడుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. தேவ அன்பு, దేవుని ప్రేమ. இந்த தேவ அன்புடைய விசேஷம் என்னவென்றால், దేవుని ప్రేమ యొక్క విశేషత ఏమనగా, எரேமியாவில் இதை படிக்கிறோம், எவர் லாஸ்டிங் லவ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. ஒரு காலம் அழியாத, ஒரு காலம் ஒளியாத அன்புதான் தேவ அன்பு. మనము ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చదువుచున్నాము, శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమ అన్నది, ఈ ప్రేమ అన్నది ఎన్నటికి నిలిచినటువంటి ప్రేమగా అది కనబడుచు ఉన్నది. முதலாவது இந்த அன்பு எப்படி வெளிப்பட்டது? మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రేమ ఎలాగన బయలుపడి ఉన్నది? 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே, మొదటి యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 10వ వాక్య ప్రకారము, நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను. ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది అని మనం చదువుచున్నాము. விழுந்து போன மனுக்குலத்தின் மேல் தேவனுடைய கோபம் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது. పడిపోయినటువంటి మానవాళి మీద దేవుని యొక్క కోపం అనేది రగులు కొనుచు కనబడి ఉన్నది. என் மேலும் உங்கள் மேலும் மொத்த மனுக்குலத்தின் மேலும் வர இருந்ததான அந்த தேவனுடைய தண்டனையை இயேசு தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு கிருபாதார பலியாக சிலுவையிலே தொங்கினார். అయితే నీ మీదకి నా మీద కూడా రావాల్సినటువంటి ఆ దేవుని యొక్క కోపాగ్నిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన మీద వహించుకొని మన నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తమై కల్వారి శిలువ మీద మరణించి ఉన్నాడు. சிலுவையிலே அண்டையிலே கடந்து வந்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். కాబట్టి మనము యేసు ప్రభు యొక్క శిలువనొద్దకు వచ్చి శిలువ మీద వేలాడుచున్నటువంటి యేసును మనం చూచెదము. அந்த கொல்கதா மலையிலே வெளிப்பட்டது கல்வாரி அன்பு. ఆ గొల్గొతా కొండ మీద బయలుపడినది కల్వారి ప్రేమ. இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மலைகள் இருக்கும் போது ஏன் பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை சிலுவையிலேயாக கொல்கதாவை தெரிந்து கொண்டார்? ఈ లోకములో అనేక విధమైన కొండలు కనబడుచుండగా యేసు ప్రభును సిలువ వేయి నిమిత్తము ఎందుకొరకు తండ్రి అయిన దేవుడు గొల్గతా కొండను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. கொல்கதா என்றால் கபாலஸ்தலம், தலை ஓடுகள் நிறைந்த இடம். எலும்பு தலை ஓடு, அங்க மூளை இல்ல, తலை ఓడుగలు நிறைந்த இடம். ఈ గొల్గొతా అని చెప్పినప్పుడు గొల్గొతా అనగా కప్పాలము స్థలం అని చెప్పి అర్థమై ఉన్నది. అనగా కప్పాలం మాత్రమే, ఎముకలు మాత్రమే తలలో కనబడుచున్నవి. లోపల ఆ కపాలము లోపల మెదడు లేదు. ஒரு மனிதன் எப்பேற்பட்ட பாவியாய் இருந்தாலும், இதுவரை நீங்கள் இயேசுவை அறியாத ஒரு நபராய் இருந்தாலும், இல்லை விசுவாசியாய் இருக்கிறேன், ஊழியராய் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் இந்த கல்வாரியை கடந்து வரும்போது, కాబట్టి మనము ఎవరమైనా సరే, ఒకవేళ మీరు కృతగా వచ్చిన వారు కావచ్చును, లేక సేవకులు విశ్వాసులు కావచ్చును, మనమందరం కూడా యేసు ప్రభు యొక్క కల్వారి యొద్దకు, ఆ ప్రేమ యొద్దకు మనం వచ్చినప్పుడు
மனிதனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது? మనుషుని యొక్క ప్రేమ ఎటువంటిది? மற்ற 3 அன்புகளுக்கும் 3 வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మిగిలిన 3 విధమైన ప్రేమలకు వేరే 3 విధమైనటువంటి పదములు ఉపయోగింపబడి ఉన్నవి. இரண்டாவது அன்பு பிலியோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. రెండవ ప్రేమ ఫిలియో అని పిలువబడుచున్నది. மூன்றாவது அன்பு ஸ்டாகே என்று அழைக்கப்படுகிறது. మూడవ ప్రేమ స్టాగే అని పిలువబడుచున్నది. நான்காவது அன்பு சார்கினோஸ் அல்லது சார்கிகோஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. నాలుగవ ప్రేమనది సార్దియోస్ లేక సార్దికోస్ అని పిలువబడుచున్నది. இந்த மற்ற 3 அன்புகளும் அழிந்து போய்விடும். ఈ 3 విధమైన ప్రేమలు కూడా నశించిపోవును. யாக்கோபு என்கிற ஒரு தகப்பன் மரண தருவாயிலே தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க அழைக்கிறான். యాకోబు అనేటువంటి తండ్రి తన యొక్క మరణావస్థలో ఉండినప్పుడు తన పిల్లలను ఆశీర్వదించు నిమిత్తము తన యొద్దకు పిలిపించెను. ரூபனை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறான். రూబేనును ఆశీర్వదించుటకు ఆరంభించెను. உடனே அவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அவனுடைய மனதிலே ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ரூபனுடைய பாவம். అప్పుడు వెంటనే ఆయన మనసులోనికి రూబేన్ యొక్క పాపం అనేది జ్ఞాపకంలోనికి వచ్చి ఉన్నది. ஏனென்றால் யாக்கோபுக்கு தலை இருக்கிறது, அந்த தலையிலே மூளை இருக்கிறது, அதிலே ஞாபகம் இருக்கிறது. ఎందుకనగా యాకోబుకు ఒక తల ఉన్నది, ఆ తల లోపల మెదడు ఉన్నది, ఆ మెదడులో జ్ఞాపక శక్తి అనేది ఉన్నది. மரண தருவாயிலே அந்த தகப்பன் தன் பிள்ளையை பார்த்து சொல்லுகிறான், தண்ணீரை போல தளம்பினவனே நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய், உன் தகப்பனுடைய மஞ்சத்தின் மேல் ஏறினானே. అందుకొరకే ఈలాగున ఆ యొక్క మరణావసానంలో కనబడుచున్నటువంటి తండ్రి యొక్క మెదడులోనికి కార్యం వచ్చి ఉన్నది. నీళ్ల వలె చంచలుడమైనటువంటి నీవు అతిశయమును పొందవు, నీ తండ్రి మంచమునకు నువ్వు ఎక్కి ఉన్నావు, దాన్ని నువ్వు అపవిత్రపరిచి ఉన్నావు అని చెప్పాను. நீங்களும் நானும் கூட நம்முடைய மத்தியிலே யாராவது தவறு செய்தவர்கள் இருந்தால், சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நடந்திருந்தாலும் அவர்களை பார்க்கும்போது அதுதான் நம்முடைய ஞாபகத்திலே வரும். అలాగే మీరైనా నేనైనా సరే ఒక మనుషుడు ఏదైనా తప్పిదము చేసినప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు గతించినా సరే ఆ మనుషుడు మన ఎదుటికి వచ్చినప్పుడు వారు చేసిన కార్యములు మన జ్ఞాపకములోనికి వచ్చును. ஆனால் இந்த எவர் லாஸ்டிங் லவ் என்று அநாதி சிநேகம் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த தேவ அன்பு, அகப்பே என்று அழைக்கப்படுகிற தேவ அன்பு, நீங்க கல்வாரி என்றே கடந்து வந்தால் நீ எப்பேற்பட்ட பாவியாயிருந்தாலும் அவர் அதை ஞாபகத்தில் வைப்பதில்லை. అయితే ఇక శాశ్వతమైన ప్రేమ అని చెప్పినటువంటి అగాపే ప్రేమ అని పిలువబడుచున్నటువంటి ఆ ప్రేమ, ఆ కల్వారి ప్రేమ, నువ్వు ఎటువంటి మనుషుడువైనా సరే నువ్వు యేసు ప్రభు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేసినటువంటి ఏ పాపమైనా సరే ఆయన జ్ఞాపకంలోనికి ఎన్నడూ కూడా తీసుకొనరు. கிறிஸ்தவர்களை மட்டுமல்ல, క్రైస్తవులను మాత్రమే కాదు, தேவ ஊழியர்களை மட்டுமல்ல, தேவ ஜனங்களை மட்டுமல்ல, ஒரு உலக மனிதன் இந்த கல்வாரி என்றே வந்தாலும், అయితే దేవుని యొక్క సేవకులు దేవుని జనులు మాత్రమే కాదు, ఒకవేళ లోకమంతా కూడా ప్రభు యొద్దకు వచ్చినను సరే. 2 கொரிந்தியர் 5:19 இதை படிக்கிறோம். தேவன் உலகத்தாருடைய பாவத்தை எண்ணாமல் அதை மனதில் வைக்கல. அவர் 2 కొరింథీయులకు 5వ అధ్యాయము 19వ వాక్యములో చదువుచున్నాము, దేవుడు వారి యొక్క అపరాధములను వారి మీద మోపక అనగా తన యొక్క మనసులో వాటి గురించి జ్ఞాపకము చేసుకొనక అని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த இடத்திலே கடந்து வந்த நம்மில் பலரும் அந்த கல்வாரி அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டோம். ஒரு காலத்துல మనమందరం ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మనలో అనేకులము కూడా ఒకానొక కాలమందు ఆ కల్వారి ప్రేమ చేత ఆకర్షింపబడిన వారమై ఉంటిమి. பாவ மன்னிப்பு என்கிற ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். పాప క్షమాపణైన రక్షణ మనం పొందుకొని ఉన్నాము. நம்முடைய எத்தனையோ பாவங்களை அவர் மன்னித்தது மாத்திரமல்ல, மறந்து விட்டார். அதான் கல்வாரி அன்பு. ఆయన మన ఒకే విధమైన పాపం కాదు, అనేక విధమైన పాపములను ఆయన క్షమించి ఉన్నాడు. అది ఏ కల్వారి ప్రేమ. క్షమించదు మాత్రమల్ల, మறந்து విட்டார். మన్నించదు మాత్రమల్ల, మறந்து విட்டார். ఆయన పాపములను క్షమించడం మాత్రమే కాదు, వాటిని ఆయన మరచిపోయి ఉన్నాడు. மனிதன் மன்னிப்பான், ஆனா மறக்க மாட்டான். మనుషుడైతే ఆయన క్షమించను గాని మరచిపోడు. இப்போது கேள்வி ஆவியானவர் கேட்கிறார். ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న దేవుని యొక్క ఆత్మ అడుగుచున్నాడు, உங்கள் எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு கல்வாரி அன்பு இருக்கிறது? మీలో ఎంత మందిలో ఇప్పుడు కల్వారి ప్రేమ ఉన్నది? எத்தனை பேர் அனுதினம் அதிகாலையிலே சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది అను దినము కూడా సిలువ మీద వేలాడుచున్నటువంటి యేసును మీరు కళ్ళారా చూడగలుగుచున్నారు? ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தில் ஒரு நொடி பொழுதாவது எனக்காக நொறுக்கப்பட்ட என் இயேசுவே, எனக்காக ரத்தம் சிந்தின என் இயேசுவே என்று நீ அறிக்கையிட்டிருக்கிறாயா? అయితే 24 గంటల సమయంలో నువ్వు ఒక దినానికి ఒక క్షణమైనా సరే నా కొరకు ఈలాగున హింసింపబడినటువంటి యేసయ్య, నా కొరకు కల్వారిలో రక్తము చిందించినటువంటి యేసయ్య అని ఒక్కసారైనా సరే నువ్వు జ్ఞాపకం నాకు తెచ్చుకొని వచ్చున్నావా? இப்படிப்பட்ட அறிக்கை யாருடைய வாழ்க்கையில அனுதினமும் இல்லையோ
வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களுக்குள்ள அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கிறது, தேவ ஆவி அவர்களுக்குள்ள இல்லை என்று 1 யோவான் 4:2-3 படிக்கிறோம். ఎవరైతే ఈలాగున ఒప్పుకోలు చేయటలేదో వారిలో అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ కనబడుచున్నది, దేవుని యొక్క ఆత్మ వారిలో లేదు అని 1 యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2-3 వాక్యములో మనం చదవగలుగుచున్నాము. ஆகவே சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். కావున శిలువ మీద వేలాడుచున్న యేసును మనమందరం కూడా చూచెదము. பிலியோ என்ற வார்த்தை என்றால் என்ன தெரியுமா? ఫిలియో అన్నటువంటి మాట యొక్క అర్థం ఏమో తెలియనా? மத்தேயு 10:37 మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 37వ వాక్యములో அங்கே பிலியோ என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. అక్కడ ఫిలియో అన్నటువంటి మాట ఉపయోగింపబడి ఉన్నది. என்னிலும் அதிகமாக தகப்பனையாவது தாயையாவது நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. నాకంటే ఎక్కువగా తల్లినైనా సరే తండ్రినైనా సరే ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. కుమార్తెనైనను కుమారునైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. நீங்க அதோட போட்டுக்குங்க. அடுத்தடுத்து ஜீவனை தேவனை விட ஜீவனை நேசிக்கிறவன் பாத்திரன் அல்ல. అయితే దానితో ఇది కూడా మనం చేర్చదము, మన ప్రాణమును యేసు కంటే కూడా ఎక్కువగా మనం ప్రేమించినట్లయితే ఆయన పాత్రులము కాము. நீ தேவனை விட உன் வேலையோ, தேவனை விட உன் படிப்பையோ, இந்த தேவனை விட இந்த உலகத்துல எதையோ நீ நேசிப்பாயானால் நீ கிறிஸ்தவனே அல்ல என்று இந்த மத்தேயு 37 అర్థం. కాబట్టి ఇక నువ్వు దేవుని కంటే అధికముగా ఎక్కువగా నీ ఉద్యోగమునే కానీ దేవుని కంటే అధికముగా ఎక్కువగా నిన్ను నీ ప్రాణమునే కానీ ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు క్రైస్తవుడివే కావు అని మత్తయి 10వ అధ్యాయము 37వ వాక్యంలో దీని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அப்ப பிலியோ என்கிற அன்பு நான் என்ன ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா, பிலியோ என்கிற அன்பு தேவனை விட இந்த உலகத்துல நீ எதை அதிகமாய் நேசிக்கிறாயோ உனக்குள் இருப்பது பிலியோ என்கிற அன்பு. కాబట్టి ఫిలియో అని చెప్పినటువంటి ప్రేమ అన్నది ఈ లోకములో నువ్వు యేసు కంటే ఏదైనా లోక సంబంధమైన కార్యములు ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లయితే నీ ప్రేమ అనేది ఫిలియో అనేటువంటి ప్రేమ అని పిలువబడుచున్నది. தகப்பனையோ தாயையோ மகனையோ மகளையோ உன் வேலையோ உன் ஜீவனையோ இந்த உலகத்துல எதை தேவனை விட அதிகமாய் நேசிக்கிறாயோ உனக்குள்ளே அகப்பே என்கிற தேவ அன்பு இல்ல, கல்வாரி அன்பு இல்ல, பிலியோ என்கிற அன்பு இருக்கிறது. కాబట్టి కుమారునైనను కుమార్తెనైనను లేక తల్లినైనను తండ్రినైనను లేక నీ ఉద్యోగమునైనను నీ ప్రాణమునైనను మరి ఏదైనా సరే ఈ లోక సంబంధమైన కార్యములను యేసు కంటే నువ్వు ఎక్కువగా నువ్వు ప్రేమించినట్లయితే నీలో ఉన్నది అగాపే ప్రేమ కాదు, నీలో కనబడుచున్నది ఫిలియో అన్నటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. பேதுருவை பார்த்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு 3 முறை கேட்டார். పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు ప్రభు పేతురుని చూచి 3 మారులు ఈలాగున అడిగెను. யோவான் 21:15 படித்து பார்த்தால், యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 15 నుండి మనం చదువుచున్నప్పుడు, நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா? నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? இயேசு கேட்ட அந்த கேள்வி, அந்த அன்பு என்பது அகப்பே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభు అడిగినటువంటి ఇక ప్రేమ అనునది అగాపే అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. அதாவது இயேசு பேதுருவிடத்துல கேட்டது, உனக்குள்ள தேவ அன்பு அகப்பே என்கிற அனாதி ஸ்நேகம் இருக்கிறதா? యేసు అడిగిన ప్రశ్న ఏమనగా నీలో దేవుని యొక్క ప్రేమ అనగా అగాపే ప్రేమ అనగా శాశ్వతమైన ప్రేమ నీలో ఉన్నదా అని చెప్పి అడిగాను. ஆனா இவன் 3 முறை பதில் சொல்றான், நான் நேசிக்கிறேன். அந்த இடத்துல பதில்ல பிலியோ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అయితే 3 పర్యాయములు కూడా ఇక్కడ పేతురు ప్రేమించుచున్నాను అని చెప్పుచున్నాడు. అయితే గ్రీకు పదము అక్కడ ఉపయోగించబడి ఉన్నది ఫిలియో అను ప్రేమ అని ఉపయోగింపబడి ఉన్నది. ஏனென்றால் இயேசுவை காட்டிலும் பேதுரு தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை நேசித்தபடினாலேதான் ஒரு ஸ்திரீக்கு முன்பாக இயேசுவை மறுதலித்தான், சபித்தான், அவரை தெரியாது என்று சத்தியம் பண்ணினான். ఎందుకనగా యేసు ప్రభు కంటే ఎక్కువగా పేతురు తన యొక్క ప్రాణాన్ని ప్రేమించుకొనినందున ఒక చిన్న దాని ఎదుట యేసు ప్రభువును ఎరుగనని బొంకెను, శపించుకొనుటకును ఒట్టు పెట్టుకొనుటకును ఆరంభించెను. இப்ப ஒரே ஒரு கேள்வி, உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இந்த கூட்டத்தின் முடிவுல பேதுருவை பார்த்து கேட்ட அதே கேள்வியோடு உன்னை சந்திக்கிறார். ఇప్పుడు ఒకే ఒక ప్రశ్న ఈ కూటమి యొక్క అంతమందు ఏలాగన పేతురుని అడిగి ఉన్నాడు, పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు అదే ప్రశ్నను నీ యొద్ద కూడా ఆయన అడుగుచున్నాడు. நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா? నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா? నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? మీరు ఏమని చేయబోచున్నారు? உங்களில் பலரும் உங்க வேலையை அதிகமா நேசிக்கிறீங்க, அதனாலதான் தேவ சமூகத்தில் நீங்க உண்மையா இல்ல. మీలో అనేకులు మీ యొక్క ఉద్యోగములు పనులను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నారు, అందుకొరకే మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కనబడలేకపోవచ్చున్నారు. அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபம் பல குடும்பங்கள்ல இல்ல, குடும்ப ஜெபம் பல குடும்பங்கள்ல இல்ல, தனி ஜெபம் பல குடும்பங்கள்ல இல்ல. இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு உண்மையாய் வருகிறது இல்ல. వేకు జామున స్తోత్ర
స్తోత్ర ప్రార్థన అనేక కుటుంబములలో లేదు, కుటుంబ ప్రార్థన అనేక కుటుంబాల్లో కనబడటలేదు, వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రార్థన కూడా అనేక కుటుంబాల్లో కనబడటలేదు. ఈలాగున కూటములు నియమించినప్పుడు நம்பகமாக இటువంటి கூட்டங்களுக்கு మీరు రాలేకపోవచ్చున్నారు. நீ ஒரு அடையாளமா இன்றைக்கு உன்னுடைய ஜீவி ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் உன்னுடைய தேவ அன்பு தணிந்து போய் இருக்கிறது. కాబట్టి నీ యొక్క జీవితమే ఒక సూచనగా కనబడుచున్నది. అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల యొక్క ప్రేమ చల్లారిపోవుచున్నది. இதோ இந்த நொடி பொழுது நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ஒரு நொடி பொழுது கல்வாரியை நோக்கி பார்ப்போம். அந்த கல்வாரி அன்பினால் திரும்பவும் நிரப்பப்படுவோம். కాబట్టి ఇప్పుడు మనమందరం కూడా ఒక క్షణము లేచి మనం నిలబడదుము. మరొకసారి మనమందరం కూడా మన కళ్ళను కల్వారి శిలువ వైపు మనం ఎత్తి ఆయనను మనం చూచెదము. நீங்க கவனிங்க, இயேசுவின் மரணத்தை என்றைக்காவது ஒரு நாள் தியானிக்கிறீங்களா, நோக்கி பார்க்கிறீங்களா? இல்ல, இயேசுவின் மரணத்தை எப்போது தியானிக்கிறீங்களா? మీరు యేసు ప్రభు యొక్క ఆ మరణాన్ని, ఆ సిలువను మీరు ఒక్కసారైనా ధ్యానించుచున్నారా? మీరు ఒక్కసారైనా కూడా దాన్ని ధ్యానించుట లేదు. యేసు ప్రభు యొక్క కల్వారి సిలువను ఒక్కసారైనా మీరు ధ్యానింపవలసి ఉన్నది. இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை எப்போதும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்களா? యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణమును మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్యానించుచు ఉన్నారా? 2 கொரிந்தியர் 4:10 பவுல் சொல்லுகிறார், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனும் எங்கள் சரீரத்திலே விளங்கும்படிக்கு இயேசுவின் மரணத்தை எப்போதும் சுமந்து திரிகிறோம். అందుకొరకే పరిశుద్ధ పౌలు 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయమందు చెప్పుచున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడా మేము యేసు ప్రభు యొక్క మరణానుభవమును మేము కలిగి ఉండే నిమిత్తము ఆయన మరణమును ఎల్లప్పుడు మా శరీరమందు వహించుకొని పోవుచున్నాము అని చెప్పాను. இப்போ ஒரு சிலுவையை பற்றி ஒரு பாடல் பாட போறோம். ఇప్పుడు సిలువను గురించినటువంటి ఒక పాటను మనం పాడబోచున్నాము. அத ஒரு வெறும் பாட்டாக பாடாம அதை தியானித்து பாடுங்க. కాబట్టి ఒక పాటగా మీరు పాడకుండా దానిని మీరు ధ్యానించి పాడండి. సర్వ సృష్టికర్త నీకేలా, సర్వ సృష్టికర్త నీకేలా అనేటువంటి పాట. அந்த பாடலை பாடுங்க. ఈ ఘోర మరణం సిలుவை, ఈ ఘోర మరణము శిలువ మీద అన్నటువంటి పల్లవి. அந்த தெலுங்கு பாடலை பாடுங்கள். ఆ తెలుగు పాటను మనం పాడుకుందాము. அந்த அடிகளை திரும்ப திரும்ப பாடுங்கள். ఆ యొక్క వరుసలను మరలా మరలా తిరిగి తిరిగి మీరు పాడండి. நான் தயவாய் ஆவியானுடைய உதவியோடு கேட்கிறேன். ஆவியானவர் சொல்லி அனுப்பினார், ஆவியானுடைய உதவியோடு கேட்கிறேன். కాబట్టి దయచేసి మీరు దేవుని ఆత్మ యొక్క సహాయాన్ని నేను అడిగి నేను చెప్పుచున్నాను. దేవుని ఆత్మ సహాయాన్ని నేను అడిగి మీ వద్ద నేను మాట్లాడుచున్నాను. கல்வாரி அன்பினால் நிரப்பப்படுவாயா? కల్వారి ప్రేమ చేత మనము నింపబడుదుము గాక. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன். ప్రభు అయితే చెప్పుచున్నాడు, నీ యవ్వన కాలమందు నీకున్న ప్రేమను, నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాను. நீங்க எத்தனை பேர் முதலாவது ஒரு அறிக்கை பண்ணணும். మొట్టమొదటిగా మనము ఒక ఒప్పుకోలు మనం చేయుదుము. ஆண்டவரே, அந்த கல்வாரி அன்பை நான் இழந்திருக்கிறேன். ప్రభువా, ఆ కల్వారి ప్రేమను నేను పోగొట్టుకొని ఉన్నాను. நான் அடிக்கடி அந்த கல்வாரி பாடுகளை தியானிப்பதில்லை. నేను తరచుగా ఆ కల్వారి పాటలను నేను ధ్యానించుట లేదు. பவுல் சொல்லுகிறார், எப்போது சிலுவை மரணத்தை சுமந்து திரிகிறோம். పౌలు చెప్పుచున్నాడు, ఎల్లప్పుడు కూడా మేము ఆ సిలువ మరణమును మా దేహమందు వహించుకొని పోవుచున్నాము. ஆவி ஆத்தும சரீரத்துல அந்த சிலுவை மரணத்தை என்ன செய்யறதுல அவர் இறக்கி வைக்கல, எப்போது சுமந்து கொண்டே இருக்கிறார். తన ప్రాణము ఆత్మ శరీరమందు పౌలు ఆ సిలువ మరణమును శరీరంలో నుండి తొలగించుకొని దింపి వేయలేదు, కానీ ఎల్లప్పుడు కూడా ఆ సిలువ మరణమును వహించుకొని పోవుచున్నాడు. இன்றைக்கு உலக அன்பு உன்னை ஜெயித்திருக்கிறது. உலக அன்பு உன்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. అయితే ఈ దినాలలో మీరు లోక ప్రేమ మిమ్మల్ని జయించి ఉన్నది. లోక ప్రేమకు దాసులుగా మీరు మారిపోయి ఉన్నారు. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், தினந்தோறும் 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் வேலை பார்க்கிறோம். தினந்தோறும் 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் படிக்கிறோம். నేను మరలా చెప్పుచున్నాను, ప్రతి దినము 10 గంటలు 12 గంటలు ఉద్యోగం చేయించున్నాము. 10-12 గంటలు మన విద్యాభ్యాసము చేయించున్నాము. நான் சவால் விட்டு சொல்லுகிறேன், ஒரே ஒரு நாள் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு 12 மணி நேரம் தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி கல்வாரியை நோக்கி பாருங்க. வாரத்துல ஒரு நாள் முடிகிறதா என்று பாருங்க. అయితే నేను మీతో చెప్పుచున్నాను, వారానికి ఒక్కసారైనా సరే ఒక 10 గంటలు 12 గంటల సమయము 12 గంటలు మీ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చొని కల్వారి ప్రేమ చేత మీరు ధ్యానించి దాని చేత నింపబడుటకు మీకు వీలు పడునో లేదో అని చెప్పి మీరు ఆలోచించి చూడండి. 12 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆன்லைன்ல இருந்து லேப்டாப்ல படித்து வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு ஒரு 12 மணி நேரம் ஒரு நாள் வாரத்திலே நீ தேவ சமூகத்தில் இருந்து
கல்வாரியை நோக்கி பார்த்து கதற முடிகிறதா? 12 గంటల సమయము నీ ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని నీ యొక్క ఉద్యోగమును నీ పనులను నువ్వు చేయించున్నావు. అయితే వారానికి ఒక్కసారి 12 గంటల సమయము నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధానములో నువ్వు కనిపెట్టి కల్వారి సిలువను నువ్వు ధ్యానించగలుగుటకు నీకు వీలు పడుచున్నదా లేదా అని చూడుము. ஒரே ஒரு முழு இரவு யாக்கோபு தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அக்கறைப்படுத்தி தனித்திருந்து ஜெபம் பண்ணினான். அவன் இஸ்ரவேலாய் மாற்றப்பட்டான். అయితే ఒకే ఒక కార్యం ఉన్నది, అదే అన్నిటికీ కూడా పరిష్కారముగా కనబడుచున్నది. యాకోబు తనకున్న వారందరిని కూడా పంపించి వేసి ఉన్నాడు, అందరిని కూడా దాటింపజేసి ఉన్నాడు, తాను ఒక్కడు మాత్రమే నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్పబడి ఉన్నది. முழு இரவு ஒரு இரவு ஜெபித்தான். ఒక్క రాత్రంతా కూడా ఒకసారి ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు. உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அக்கறைப்படுத்தி, லேப்டாப்பை அக்கறைப்படுத்தி, மொபைல் போனை அக்கறைப்படுத்தி, உங்களுக்கு உண்டான மனைவி பிள்ளைகளை அக்கறைப்படுத்தி ஒரு இரவு உட்கார்ந்து ஜெபித்து கல்வாரியை தியானித்து பாருங்கள். కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు మీకున్న ల్యాప్టాప్ను మీరు పక్కన పెట్టండి, మీకున్న ఉద్యోగాన్ని మీరు పక్కన పెట్టండి, మీ భార్య మీ పిల్లలను మీరు పక్కన పెట్టండి, ఒక్కరిగానే ఒంటరిగానే ఒక్క రాత్రి అంతే కూడా మీరు కూర్చుని అలాగున దేవుని సన్నిధిలో కల్వారి ప్రేమను ధ్యానింపగలుగుతున్నారా లేదా అని మీరు చూసుకోనండి. வருடக்கணக்காக உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற வியாதியிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்படுவாய். అలాగైనట్లయితే సంవత్సరముల తరబడిగా నిన్ను బంధించినటువంటి వ్యాధి నుండి నువ్వు విడుదల చేయబడదువు. சாபத்திலிருந்து நீயும் உன்னுடைய பிள்ளையும் உன்னுடைய குடும்பமும் விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். అప్పుడు పాపము నుండి శాపము నుండి నీవు నీ కుటుంబం వారు కూడా విడుదల చేయబడుదురు. உன்னை வருடக்கணக்காக கட்டி வைத்திருக்கிற அடிமைப்படுத்துகிற ரகசிய பாவத்திலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டு ஜெயாலியா இஸ்ரேல் என்றால் ஜெயாலி ஆளுகை செய்கிறவன். కాబట్టి సంవత్సరాల తరబడిగా నిన్ను బంధించి ఉంచినటువంటి పాపము నుండి నువ్వు విడుదల చేయబడదువు అనగా నువ్వు ఇశ్రాయేలుగా మార్చబడదువు. ఇశ్రాయేలు అనగా ఏలుబడి చేయనటువంటి అధికారి అని చెప్పి అర్థమై ఉన్నది. எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே ரகசியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும். ఎల్లప్పుడు కూడా ఎవరైతే మెలకుగా ప్రార్థన చేయుదురో వారే రహస్య రాకడలో కొనిపోబడుదురు. ஆனா இந்த கூட்டத்திலிருந்து தீர்மானம் பண்ணுங்கள், வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு இரவு நான் விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுவேன் என்று ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு நாள் ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். కాబట్టి ఈ దినమే తీర్మానం చేయండి, వారానికి ఒక్కసారి ఒక రాత్రి అంతా కూడా నేను కూర్చొని నేను ప్రార్థన చేయుదునని తీర్మానం చేసుకొని మీరు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళండి. அந்த ஜெப ஆவி இப்போது உண்டாக வேண்டுமானால் நாம் எல்லாரும் கொல்கதா மலைக்கு வருவோம். சிலுவையிலே தொங்குகிற இயேசுவை அந்த கோர காட்சியை நோக்கி பார்ப்போம். కాబట్టి ఆ ప్రార్థన ఆత్మ మన కలుగునట్లుగా మనమందరం కూడా మన కళ్ళను గొల్గొతా కొండ వైపునకు, గొల్గొతా కొండ మీద సిలువ మీద వేలాడుచున్నటువంటి యేసు ప్రభు యొద్దకు మన కళ్ళలను ఎత్తి ఆయనను మనము చూచెదము గాక. இப்ப இந்த அடிகளை கர்த்தர் தான் எனக்கு கொடுத்தார். இந்த தெலுங்கு பாட்டு இந்த அடிகள் இந்த கோரஸ் நீங்க பாடுங்க. யாரெல்லாம் பாடுறீங்களோ உங்களுக்கு ராகம் வருதோ வரலையோ இந்த அடிகளை அறிக்கை பண்ணீங்கன்னா இப்போதே கல்வாரி அன்பினால், இழந்து போன கல்வாரி அன்பினால், அந்த அகப்பே என்கிற அன்பினால் உங்கள் இருதயம் நிரப்பப்படும். కాబట్టి ఇప్పుడు యొక్క పల్లవిని యొక్క వరుసలను దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క పాటను నాకు దయచేసి ఉన్నాడు. మీరు కూడా ఆ భావనతో ఆ పాటను మీరు పాడినట్లయితే దానిని బట్టి మరలా మీరు పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ కల్వారి ప్రేమను, ప్రభు ఆ యొక్క అగాపే ప్రేమను మీకు దయచేయి వాడై ఉన్నాడు. సర్వ సృష్టిగతానికేలా